दीपं प्रज्वाल्य आचमन చేయండి వెయిటింగ్ ఫర్ केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा महाराज स्वाहा गोविंदाय नमः पालकुल చూడండి చలో ఒక నిమిషం ఆగండి ఆచార్య మన సగం సగం అయిపోతుంది అది పోతుంది రాదు చాలు చాలు అవి लोपा करेक्ट है उससे क्या होता फ्रेंकी देख सकता हूँ देख लेता अच्छा करे तो हो जाता सेटिंग खराब होता ना सेटिंग खराब होता अरे मम्मा वही सही था ना वही सही था लेकिन वो उससे क्या फर्क है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी वो अपने वो తీస్తారు చూస్తారు వాళ్ళు లైవ్ నా ఫోన్ ఎక్కడుంది కొత్తగా ఫోన్ అది కాదు ఇట్లా ఉంటారా కవర్ లోపాలు శోభాని వెంట సంగీత ఫోన్ ఎక్కడా ఇట్లా బ్రౌన్ కలర్ కవర్ ఓకే రాదా అరే यहाँ पर वीडियो कट कर रहे हैं ये आ रहा है रिवर्स वाला तो क्या होगा नेगेटिव वाला ऐसा करे तो वो करे तो नेगेटिव असर का करे అది ఆగది वीडियो का रहता हम घुमा सकते हैं कर सकते हैं अब करेक्ट आया देखो सीधा हो गया पूरा ले यार व्हाट्सएप नहीं पूरा ले यार थोड़ा पीछे हटा देंगे थोड़ा पीछे हटा अरे यहाँ फोन है करो बस बस जिंदा है पड़ा मन जाकर ए तू बैठ ना अच्छा ना गाइस अब चेंज लेंगे ठीक है चल अरे ले चल हां काट के अच्छे ना आचमन प्राणारायण केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः हरिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः लक्ष्मणाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः भूपेन्द्राय नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः देवीं वाचनवचनं देवास्तां विश्वरूपाः पटवो वदन्ति सातो मन्त्रे शपोर्चन्दुहानाना देवीर्वादस्वागतुं सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गणकर्णकः लम्बोदरश्च प्रकटो विद्यराजो गणाधिप धूम्रकेन्द्रगणाध्यक्षो पालचन्द्रगणादना द्वादशेतनामानि जपरे सुजातु लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः भारतीवाणभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः शचि प्रन्दनाभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यां नमः कुलदेवताभ्यां नमः ग्रामदेवताभ्यां नमः स्थलदेवताभ्यां नमः भावदेवताभ्यां नमः आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः निर्विघ्नमस्तु प्रणवस्य परब्रह्मणः परमात्मा देवता देवी गायत्रीं प्राणायामे विनियोगः ओम ओम महावं स्वाहावं महावं जनहावं तमहावं सत्यं ओम भर्गो ओ देवस्य विहितो प्रचोदयात् श्री गोविंद गोविंद प्रवर्तमान सिद्ध ब्रह्मणः जीवनते श्री स्वेतवरागल देवस्य दक्षिणे दिने शालिवान के प्रभावयावरा भगवान के संवत्सर मध्ये क्रोधनाम संवत्सर दक्षिणादिने
ग्रीष्म ऋतु आषाढ़मासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां वासरः वासरस्तु भानुवासरे शुभनक्षत्रेषु मृगेषु शुभकर्णे एवं गुणविदित विशिष्टानां शुभरितो श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः गोत्रद्वस्य निर्मम अनुकोंडि मानाम गौतम सगोत्रद्वस्य हरिबाहु जोशी नाम दिलस्य सरोजा अरविंद अर्चना वेदांत सिद्धांत जगदी श्वेता जाह्नवी नाम्नीं सह कुटुंबानां शौनक सगोत्रद्वस्य विजय कुमार पाठक नाम दिलस्य शुभाराणी विनोद शीतल वेदांत विनम्र विक्रम सुजाता नाम दिलस्य सह कुटुंबानां गार्गीय सगोत्रद्वस्य शोभा मौनिका सह कुटुंबानां नेमळि बाळ गोत्रद्वस्य गोपाल रेड्डी नाम दिलस्य मालती श्रीधर पावनी लैक्य नागमन ज्ञानामदेयस्य सह कुटुंबानां पेरुमाळ गोत्रद्वस्य गौतम रेड्डी नाम दिलस्य वृंदा प्रणवी मणिम्म सह कुटुंबानां नरसिंगाय गोत्रद्वस्य भगवंत रेड्डी नाम दिलस्य सरिता हर्षित सारी वर्षिणी सह कुटुंबानां वत्सगोत्रद्वस्य रमेश नायक नाम दिलस्य संध्या मानसी सह कुटुंबानां अत्रिगोत्रद्वस्य चंद्रकांत नाम दिलस्य सुष्मा हर्षदांडे रेवती विराज चैतन्य रेणुका मल्हार नामदिगस्य सह कुटुंबानां कौंडिन्य गोत्रस्य सुधीर गोले नामदिगस्य सरिता तुषार भक्ति ऋत्वी केतन श्रद्धा प्रमोद संगीता प्रणीता निर्मला सह कुटुंबानां कौशिक गोत्रस्य मेट्पल्ले वंशोत्तमस्य नामदिगस्य भवानी हिमांशु रुद्राक्ष नामदिगस्य सह कुटुंबानां जमनक गोत्रस्य कृष्णमूर्ति नामदिगस्य सुधा राघवेंद्र संध्या अक्षज वसंत सुधींद्र पूजा सुदीक्षा सह कुटुंबानां नागेश्वर गोत्रस्य तेजेश्वरराव नामदिगस्य स्वाति तन्मयी आदित्य विष्णुप्रताप नामदिगस्य सह कुटुंबानां पट्टम नाट्य वंशोत्तमस्य रघुवर्धन रजनी वेंकट संहिता नरसिंह सुरेखा सह कुटुंबानां कपिल गोत्रस्य किरण कुमार नामदिगस्य संगीता सह कुटुंबानां अक्षंतर गोत्रस्य श्रीलता लास्य सह कुटुंबानां पद्मनील गोत्रस्य श्रीनिवास रेड्डी नामदिगस्य सुभाषिनी जगभारत मौनिका श्रीकर हर्षिता सह कुटुंबानां कौंडिन्य गोत्रस्य सारिका शरदचंद्र दीपिका सह कुटुंबानां जमनक गोत्रस्य अशोक बाबू सरोजा विनोद स्वाति आद्य प्रमोद विजेत किरणमणि अमांश अनय प्रदीपा प्रतिमा गौरव नामदिगस्य सह कुटुंबानां काश्यप गोत्रस्य गुरुदत्त स्नेहलता विजय आनंदा नामदिगस्य सह कुटुंबानां सूर्य गोत्रस्य वेणुगोपाल नामदिगस्य लावण्य हेमंत पूजा सह कुटुंबानां कौंडिन्य सगोत्रस्य वेंकट शिवरामराजु नामदिगस्य श्रीललिता प्रणव कार्तिकेय माधव अभिराम सह कुटुंबानां काश्यप गोत्रस्य रजनी प्रसाद नामदिगस्य सह कुटुंबानां मेडिपंड गोत्रस्य गंगाधर हेमकुमारी क्रांति निरंजन कल्याण सिद्धार्थ सह कुटुंबानां बुडगनोळ गोत्रस्य दशरथ रामिरेड्डी रामदिगस्य लक्ष्मी माधुरी वेंकटसारी सुशांत रेड्डी रामदिगस्य सह कुटुंबानां भारद्वाज गोत्रस्य अरुण चरेकर नामदिगस्य प्रसाद शिरीषा श्रेयान श्रेमा श्रेयस सह कुटुंबानां ఈ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఉంది చూడండి ఎక్కడండి పసుపునీల గోత్రस्य శ్రీనివాస్ రెడ్డి అక్కడ ఇంకో పేరు యాడ్ చేయండి ఏమన్నారు నియా श्रीनिवास रेड्डी सुभाषिनी जय भारत मौनिका श्रीकर हर्षिता निया नाम्नीं सह कुटुंबानां सह परिवाराणां आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं विशेषतः यजमानस्य किशोर कुमार चिटकोपकर नामधेयस्य कपिलस्य गोत्रस्य संगीता यजमानस्य द्रौपदी सौभाग्यवती संगीता राणी नाम्नीं सह कुटुंबानां सह परिवाराणां आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय वीर्य अभय आयु अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम विशेषतः ज्ञान भक्ति वैराग्यादि सिद्ध्यर्थम महालक्ष्मी समेत दत्तात्रेय स्वामी प्रसाद सिद्धि द्वारा सह कुटुंबानां सह परिवाराणां आयुष्य आरोग्य अभिवृद्धि अत्यंच
अर्थंच धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुण्य पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम उन्नत उद्योग उन्नत व्यापार उन्नत अधिकार सिद्धि द्वारा सत्संतान सौभाग्य अभिवृद्धि अर्थंच अद्य दिवस्यां अष्टम्यां शुभ मुहूर्ते सायंकाले गोधूली समये मम गृहे अलक्ष्मी निवृत्ति पूर्वक महालक्ष्मी सुख निवास सिद्ध्यर्थम अन्योन्य दाम्पत्य सुख जीवन सिद्ध्यर्थम यावत शक्ति ध्यान आवाहन पूजनम करिष्ये अक्षतలు పట్టుకోండి అక్షతలు పట్టుకోండి సత్సంతాన సౌభాగ్యం అంటే అదే అండి వాళ్ళు వేయండి ఇద్దరు కలిస్తే అవుతుంది అక్షతలు ఎలిమిట్ పెట్టండి ధర్మ కరిష్య ఇంకొక సాక్ష్యం తీసుకోండి నిర్విఘ్నతా సిద్ధార్థం చెప్పండి మహాగణపతి పూజన పూర్వక మండప దేవత స్థాపన పూజనం కరిష్యే తదంగ కలశారాధనం కరిష్యే కలశం పుష్పం పెట్టండి పుష్పం పూర్తి కలశంలో అక్షంతలు వేయండి గంధం వేయండి अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थंगरस्परेत् पुंडरीकाक्षं सवाख्याभ्यन्तरशुचिः सर्वाणि स्थलानि शुचिः भवन्तु पुंडरीकाक्ष पुंडरीकाक्षाय नमः మీ పైన వేసుకోండి ఆత్మానం సంప్రోక్ష దేవం సంప్రోక్ష देवं संप्रोक्ति गौरी गणपति पूजनं करिष्ये सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वदा श्री महागणाधिपतये नमः गौरी गणपतये नमः भूः स्वाहा पूर्वस्वः गौरी गणपतये नमः गौरी गणपतिं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठित वस्तु आप दानि मुट्टंడి आवाहित भव स्थापित भव सन्निहित भव सन्निध भव वकुंडित भव सुन्न भव वरद भव शांत भव प्रसीद प्रसीदा स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पुडावसारकं तावत्त्वं प्रतिभावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु गणपतिं विश्वम्भरमूर्धये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठित वस्तु आवाहयामि आसर्वसर्पणामि पीठं मुट्टండి आवाहयामि आसर्वसर्पणामि विडिपू తీసుకొని నీళ్ళండి పాదయోః ఆద్యం गणपतये नमः हस्तयोः अर्घ्यं मुखे शुद्धाचमनीयं औपचारिक शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं वस्त्रपवस्त्रार्थे पत्नी वस्त्रं ఉంటే పత్ని వస్త్రం వేయండి లేదా అక్షంతలు వేయండి వేసి ముట్టుకోండి కంచుకి వస్త్రం సమర్పయామి అలంకరణార్థే ఒక విడిపో తీసుకోండి గంధం లద్దండి ఫస్ట్ గంధం లద్దండి విడిపో గంధం వద్దండి పసుపు వద్దండి హరిద్ర కుంకుమోపేత పుష్పం సమర్పయామి విడిపూలు పెట్టండి అమ్మ మీరు అగరబత్తులు వెలిగించండి ఒక రెండు సుముఖాయ నమః ఏకదంతాయ నమః పెట్టండి సుముఖాయ నమః ఏకదంతాయ నమః కపిలాయ నమః గణకరణకాయ నమః లంబోదరాయ నమః వికటాయ నమః విఘ్నరాజాయ నమః ధూమ్రకేతవే నమః గణాధ్యక్షాయ నమః బాలచంద్రాయ నమః స్కందపూర్వదాయ నమః హేరంభాయ నమః అకువాహనాయ నమః విఘ్నవినాయకాయ నమః విఘ్నరాజాయ నమః ఈశ్వరపుత్రాయ నమః నారాయణ ప్రపుత్రాయ నమః పార్వతీ శంకరోత్సంగలాలనాయ నమః సమస్తగదాధరాయ నమః వరమూషకవాహనాయ నమః ప్రష్టస్తుత్యాయ నమః ప్రసన్నాత్మనే నమః శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః జై బోలో గణాధర మహారాజ్ కీ జై గణపతి చూచి పెట్టండి వనస్పతి రసోద్భూతో గంధాంజే గంధముత్తమాగ్రేక సర్వదేవానాం ధూపోజ ప్రతిషదం ధూపమాగ్రహపయామి పక్కన పెట్టేసేయండి అటు
దీపం దర్శయామి దీపాల దగ్గర అక్షంతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి భక్త్యా దీపం ప్రయచ్ఛామః దేవాల పరమాత్మనే త్రాహిమాం నరకాద్ఘోరాత్ దివ్యం జ్యోతిర్నమోస్తే సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష దీపం సమర్పయామి విశ్వంబరమూర్తరే నమః నీళ్లు చల్లి నైవేద్యం చేయండి పరోక్షాపరిశిత్యా సత్యంతవ్రతేన పరిశేషయామి అమృతవస్త్రమృతవస్త్రమఢి స్వాహ శ్రీ మహాగణాధిపతరే నమః హరే రపితవ నైవేద్యం సమర్పయామి కొంచెం చల్లీలు విడిచిపెట్టండి ప్రాణాది స్వాహ పానాది స్వాహ వ్యానాది స్వాహ ఉదానాది స్వాహ సమానాది స్వాహ బ్రహ్మణే నమః మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి హస్తప్రక్షం సమర్పయామి ముఖప్రక్షం సమర్పయామి పూజ్యఫల తాంబూలం సమర్పయామి పెట్టండి అక్కడ ఇక్కడ పెట్టండి సువర్ణ పుష్ప దక్షిణాన్ని సమర్పయామి తప్పు అక్షంతలు వేసండి సకల పూజార్థి కుసుభాక్షతాన్ని సమర్పయామి ఆర్తిక్యం సమర్పయామి తీసుకోండి कर्पूर मंगल महावीराद्रदीपं समर्पयामि मंगलं स्वस्त्रग्राणां हरितपुराणवेदकर्जनोनाद सार्वभौमानमंगलम् దాని చుట్టూ నింపండి ఆర్తి కళ్ళ కట్టుకోండి స్వస్తి రక్షాంధారయామి పక్కన పెట్టేసేయండి వేదోక్తమంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి नमो व्रातपतरे नमो गणपतरे नमो प्रपतपतरे नमस्ते अस्तु लंबोदराजदेकदंताय विघ्नविनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः कार्यं मे सिद्धिं आयातु प्रसन्ने त्वयि दातरि विघ्नानि नाशं आयातु सर्वाणि सुरनायक गणपति संस्करण చేసుకోండి శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః వేదోక్త మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి प्रार्थनापूर्वक नमस्कार समर्पयामि वरमूषक वाहन स्वामी महाराज की अक्षंतल वेसेंडी पुनः पूजार्थे छत्रं समर्पयामि चामरं समर्पयामि गीतं श्रावयामि अश्वानारोहणामि गणानारोहणामि समस्त भक्तिपचार शक्योपचार पूजां समर्पयामि अक्षंतल निर्विट्पेटेसेंडी अनेन गणपति पूजनेन विश्वकर्मोदेः सुप्रगतां प्रजभूतो श्रीकृष्णार्पणमस्तु गणपति प्रसादं यजमानस्य शिरसा गृह्णातु पక్కన పెట్టేసేయండి ఒక విడిపో తీసుకోండి గణపతి దగ్గర పెట్టింది తీసుకోండి మీరు కళ్ళ కదుకొని మీ ఆవిడకి తల పెట్టుకోండి అమ్మా గణపతి ప్రసాదం యజమానस्य शिरसा गृह्णातु अथ भूमि प्रार्थने विनियोगः इति भाविस्कोंडि नैवेद्य प्रतिविधानः जपं व्यक्तिमे वृक्षामृता नवरियं वे पीठ पट्कोंडि मोषादर संस्कारं देशो दाना ज्ञान स्मेट ब्राह्मण तुमराजन पारयामसि రెండు చెంబులు పట్టుకోండి కరణ సభకే విష్ణు కంటెంట్ సమాజతా మూలే కృష్ణ బ్రహ్మ మధ్య మధ్యస్మృతాః ఆయంత మమ అనుకోండి సహ కుటుంబస్య సహ పరివారస్య సంతృప్తం క్షేకారకాః సర్వే సముద్రాస్తరతం తీర్థాని జగదానాయంత మమ అనుకోండి సహ కుటుంబస్య సహ పరివారస్య సంతృప్తం క్షేకారకాః అక్షంతలు చేయండి కలశేషో బుధవర్ణావాహనే వినియోగః అవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి నమః ప్రతిష్టాసు ప్రతిష్ఠితమస్తు ఒక విడి పూజిస్తుంది పసుపు కొలది రెండు చెంబుల దగ్గర పెట్టేసేయండి బుధవర్ణంత లక్ష్మీనారాయణాయ నమః పంచోపచార పూజార్తే ఇక్కడ కూడా పెట్టండి హరిద్రా కుంకుమోపేత పుష్పం సమర్పయామి అథ పీఠ పూజాం కరిష్య అక్షంతలు తీసుకోండి तूर्प వైపున రెండు గింజల అక్షంతలు వేసేయండి పూర్వద్వారే శ్రీ నమః జరాజ నమః విజరాజ నమః దక్షిణ ద్వారం దక్షిణ వైపు వేయండి దక్షిణ ద్వారే శ్రీ నమః బలాజ నమః ప్రబలాజ నమః పశ్చిమ ద్వారే శ్రీ నమః కుముదాజ నమః కుముదక్షాజ నమః ఉత్తర ద్వారే శ్రీ నమః నందాజ నమః సునందాజ నమః కింద వేసేయండి అనంతాసనాజ నమః కింద పీఠ కింద అనంతాసనాజ నమః పీఠ దేవతాభ్యో నమః కూర్మాసనాజ నమః ఇత్యాసనం పరికల్ప్య अथ चपति अणिमादि अष्ट देवता पूजनम करिष्ये चेतो बिडिपू लक्षण पट्टुकोवाली मीरु अणोरणीयान् देवेशान् युवीतस्थितः
उत्तरचित्त प्राणसंख्या समाविक्यं नमो नमः पद्मे अष्टदयुक्ता ईशान्य स्थानमादतु देवताम् अणोरणीयान् చెప్పండి అణివారీ నమః అణిమాం ఆవాహయామి ఈశాన్యంలో అంటే ఇది తూర్పు కాబట్టి ఈ మూల ఈశాన్య మూల అంటారు కావున ఈ మూల మీద పెట్టండి ఈశాన్యే అణివారీ అణిమాం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి నమః ప్రతిష్ఠా ప్రతిష్ఠా సుప్రతిష్ఠిత వస్తు మల్లి పూల అక్షంత పట్టుకుని చేత చెప్పండి లఘిమారీ నమః లఘిమాఖ్య అనగో పుత్ర కృపా పారంపరం తురే दिव्याग्नेय कोणस्थः लघुमानसदीवतो आग्नेये अष्टदल पद्मे अక్కడ వెండి लघिमाय महालघिमां आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ताम्बूले आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि చెప్పండి प्राप्ते नमः भक्तानां सबलः प्राप्तिः अनगोदेवदत्तः नैरतिकोटि प्राप्तिः स्यात् देवस्यासनवतुः नैरतिदिशे आमूलमेव వెండి नैरतिदिशे ताम्बूले प्राप्तेन महाप्राप्तिं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि मल्లి పట్టుకోండి అవధూత సర్వసిద్ధా సంతారస్యాగరసిద్ధః వాయుకుడ సాపుత్ర చెప్పండి ప్రాకామ్యాయ నమః ప్రాకామ్యక్య సనవతు వాయువ్యస్య దిశే దాతాంబోలే प्राकाम्याय नमः प्राकाम्यं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः दिव्यस्य अनगसद्गुरोः यान्ति सर्वजसितं दः दक्षिणभागस्थ ईशित्वं तनवदुक्याभजन् प्रभुः చెప్పండి ईशित्वाय नमः अष्टदल पद्मे दक्षिणदिशे दक्षिणभागयोः ताम्बूले दक्षिणदिशे ताम्बूले ईशित्वाय नमः ईशित्वम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि पట్టుకోండి మూలక్షంతలు सर्वजगद्दशे स्पृष्टः महात्मा अगस्त्यः वामभागस्थो वशित्वाक्यसनवतुः చెప్పండి वशित्वाय नमः वशित्वं पूर्वभागस्थे तूर्पु వైపున పూర్వం అంటే తూర్పు वशित्वाय नमः वशित्वम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि మళ్ళీ పట్టుకోండి सर्वकामफलसिद्धर्थं पश्चिमभागयोस्तः कमनीयस्तु पुत्रस्तुः पश्चाद्भावस्तुः ఇప్పుడు ఇప్పుడు అక్కడ పైన అక్కడ పైన మధ్యలో बनियाद नमः पश्यवागयोः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठितमस्तु महिं महामहिम आकार अनगोदेवतसनोतुः महाकार सत्कर्तिः చెప్పండి महिमादि नमः महिमात्यो पुत्रधारिकः अष्टदल पद्मे स्वसदशे कलशे महिमादि नमः महिमाम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः అక్కడ దివ్య ఇక్కడ మహిమ ఇలా ఎనిమిది దిక్కుల్లో ఇక్కడ నాలుగు మూలల నుంచి తర్వాత 4 దిక్కుల నుంచి మొత్తానికి అణిమాది అష్ట దిక్కులకు ఉండేటువంటి 8 మంది వీళ్ళే ఆ దత్తాత్రేయులకు అనగా సమేత దత్తాత్రేయులకు సేవకులుగా మరియు పిల్లలుగా కూడా ఈ పురాణాల్లో చెప్పబడింది కనుక వాళ్ళని పూజించుకొని వాళ్ళను మనం పూజించుకోవాలి దీని ద్వారా మనకు అష్టసిద్ధులన్నీ కూడా లభిస్తాయి అణిమాది అష్టసిద్ధులని చెప్తారు ఈ అణిమాది అష్టసిద్ధులన్నీ కూడా మనకు లభిస్తాయి కాబట్టి అవి రావాలంటే మనం పూజించుకోవాలి అలా పూజించుకుంటేనే అణిమాది అష్టసిద్ధులన్నీ కూడా మనకు వస్తాయి మనకు లభిస్తాయి అంటే మనం కష్టపడితేనే మనకి ఎలా సుఖమైనది ఉంటుందో అలాగే వాళ్ళని పూజించుకుంటేనే వాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహంతో మనకి ఇవన్నీ కూడా లభిస్తాయి కాబట్టి ఆయా దిక్కులనే పూజించుకోవాలి మనకి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పూజించుకోకూడదు వీళ్ళకైనా సరే నవగ్రహాలకైనా సరే నవగ్రహాలు కూడా మీరు గమనించండి ఒక్కొక్క దిక్కుకు ఒకటి తీసుకొని ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకి అక్కడనే పూజించాలి వాళ్ళు అక్కడనే ఉంటారు అక్కడనే పూజించాలి కాబట్టి ఆయా దిక్కులో వాళ్ళని అక్కడక్కడే పూజించుకుంటే ఆయా ధాన్యాలు కూడా చెప్పారు వాళ్ళకి సూర్యుడికి ఒకటి శనికి నువ్వులు ఇలా ఒక్కొక్కరికి ఒక ధాన్యం అనేది చెప్పారు ఆయా కలర్లు కూడా చెప్పారు శనికి నల్లది సూర్యుడికి గోధుమ రంగు మంగళుడికి ఎరుపు చంద్రుడికి తెలుపు ఇలా ఆయా రంగులు కూడా చెప్పారు ఆయా రంగు బట్టలతో ఆయా ధాన్యాలు బట్టి ఎలా మనం నవగ్రహాలు పూజించుకుంటాం ఆయా దిక్కులు అలాగే ఇలా ఇక్కడ కూడా అణిమాది అష్టసిద్ధులను కూడా మనం పొందడానికి ఆ అష్టసిద్ధులను కూడా ఆ 8 దిక్కుల్లో కూడా ప్రత్యేకంగా మనము పూజించుకున్నాము తద్వారా వాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహందరికీ కూడా మనకు మన కుటుంబానికి సంకల్పంలో పాల్గొనేటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా లభించని నాకు ప్రార్థిస్తూ ఇక పైన ఆ కలశంలో ఉన్నటువంటి అనగాదేవి సమేతమైనటువంటి ఆ దత్తాత్రేయ స్వామిని మనం పూజించుకున్నాము అక్షంతలు పట్టుకోండి పూల అక్షంతలు పట్టుకోండి చేతిలో మీరు ఇవ్వాలి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి దగ్గర పెట్టుకోండి
अथ प्राणप्रतिष्ठापनं करिष्ये कंठस्थापनं समासीन प्रशान्तात्मा कृपब्धिरनकर्मिणः दत्तात्रेय गुरुविष्णुः ब्रह्मेश सर्ववतो अष्टदश पद्मे मध्ये कर्णिचपड़े मध्ये कर्णिकायां प्रधान कलशे अनघादी नमः अनघा देवता नमः ओम ईयो इदं षडक्रमे निधानादिपदं समुल्लवसपां सरे इष्टमेन महादत्तात्रेयाय नमः अक्रमेसेने अक्रप्रदा अनघा देवता जय नमः अनघा देवता आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि प्रतिष्ठा आपतिष्ठा सुप्रतिष्ठितमस्तु ఇప్పుడు ఎరుపు పుష్పము అక్షంతలు తీసుకోండి अष्टदश पद्मे मध्ये कर्णिकायां द्वितीय कलशे अनगा स्वामिने नमः भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः अनगा स्वामिने ఇక్కడ పెట్టేయండి స్వామిని ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ప్రతిష్ఠా అప్రతిష్ఠా సుప్రతిష్ఠితమస్తు కుడి చేతి పైకి ఎడమ చేతి కిందకి చేసి రెండు చెంబులు ముట్టుకోవాలి కుడి చేతి పైకి చేయండి परिरसम केविष्टो कंटेंट समष्णः मूले ऋण मध्ये वर्गताः कुक्षसागर आसर्गतली वासुधरा आयन्तु मम अनुकोण्डे सह कुटुम्बस्य सह परिवारस्य शान्तिर्तुन्द्रतक्षेकारकाः सर्वे समुद्रास्थिताः आयन्तु मम अनुकोण्डे सह कुटुम्बस्य सह परिवारस्य तृतक्षेकारकाः चिन्तयन्ति अक्षिन्दर पट्टणमल्लि पद्मासने पद्मकरे सर्वलोके गौरिते नारायण प्रिय देवी सुप्रीता भवसर्वदा हिरण्यवर्णाभरणीं सुवर्णस्य चन्द्रा निर्मलीं लक्ष्मीं यादवे नमः आवाहयामि पीठं मुक्कोण्डे चपडि आवाहितो भव स्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव अवकुण्ठितो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव शान्तो भव प्रसीद प्रसीद అంటే భగవంతుని గుణం ప్రసన్న చేసుకోవాలి రావాలి కూర్చోవాలి కొంతమంది రావడమే తప్పు దారు కూర్చుంటారు మనం అనుకున్న పనులు చేయరు ఇలాంటివన్నీ కూడా వచ్చిన వాళ్ళు ఏవో చేస్తుంటారు పితోభవ స్థాపిత భవ రాగానే వెళ్ళిపోకూడదు కూర్చోవాలి స్థాపిత భవ అవకుంఠిత భవ ప్రధానంగా ఒకే చోట కూర్చోవాలి 10 చోట్ల అన్ని కూర్చోకూడదు పూజనస్తులు కూడా ఒకే చోట కూర్చోవాలి అవకుంఠిత భవ సుప్రసన్న భవ ప్రసన్నుడిగా కూర్చోవాలి ఒక మార్చుకొని కూర్చోవడం కాదు ప్రసీద ప్రసీద అందరికీ అనుకూలంగా ఉండి మేము ఇచ్చినటువంటి చేసినటువంటి పూజను స్వీకరించి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం ప్రసీద ప్రసీద ఒక్కొక్కసారి కాదు 2 సార్లు ఏమి అనుగ్రహం చేయాలి అనుగ్రహం చేసే వెళ్ళాలి అందుకని నేను పూజించుకుంటాను కావున వచ్చి మా పూజలు స్వీకరించి అనుగ్రహించుడుగాక పూజలు చేయడానికి రీజన్ ఏంటి నీ అనుగ్రహం కావాలని కోరుతున్నాను కాబట్టి తప్పకుండా వచ్చి మా పూజలు స్వీకరించి భక్తుడైనటువంటి నాకు భక్తులు చేసేటువంటి పూజను స్వీకరించి అనుగ్రహించి వెళ్ళాలని ఒక భావనతో నేను పిలుస్తున్నాను కాబట్టి రా కూర్చో కోపానికి రాకుండా ఎక్కడో మళ్ళీ సగానికి వెళ్ళిపోతానకుండా మమ్మల్ని అనుగ్రహించి శాశ్వతంగా సుఖంగా సంతోషంగా ఉండేలా అనుగ్రహించు స్వామి అని భగవంతుడికి ప్రతిస్తూ ఆహ్వానాన్ని కోరుకొని ఆ పీఠను ముట్టుకొని ఇదే భగవంతుడికి నవరత్న కట్టినటువంటి సింహాసనంగా భావించాలి నేను ఎప్పటికీ చెప్తుంటాను మీరు విన్నారు భగవంతుడికి నవరత్న కట్టినటువంటి సింహాసనం వేయాలి అది కుదరక మనం ఏం చేస్తాము బియ్యం వేస్తాం అదే బియ్యమే ఆ భగవంతుడు కలియుగంలో స్వీకరిస్తాడు అక్కడంతా అప్పట్లో స్వర్ణయుగమే ఉండేది కాబట్టి అప్పుడంతా అలాంటి కవచాలు అలాంటి పీఠలన్నీ కూడా భగవంతుడికి పెట్టేవాళ్ళు ఇప్పుడు మనం కలియుగము కలి ప్రభావం ఎక్కువ వలన అంత పెద్దగా శ్రీమంతులు లేకపోవడం వల్ల భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు కలియుగంలో దోషుడు బియ్యం వేసినా చాలు అంటాడు అందుకే ప్రతి ఒక్క చోట కూడా మనం పూజ చేసినప్పుడు బియ్యం వేస్తాం ఎందుకంటే ఆ అష్టలక్ష్మిలో ధనలక్ష్మి కూడా ఒకటి ధనలక్ష్మి ఎలా అమ్మవారికి ఒక పేరు ధాన్యలక్ష్మి కూడా అమ్మవారికి పేరు కాబట్టి ఆ ధాన్యం కూర్చున్నా సరే ధనం మీద కూర్చున్నా అంటే ఆ బంగారం మీద కూర్చున్నా భగవంతుడు ఒకటే కాబట్టి ఆ భగవంతుడు మనం బియ్యం వేస్తాం కాబట్టి ఈ బియ్యంతో వేసినటువంటి ఆసనాన్ని నువ్వు స్వీకరించి మమ్మల్ని అనుగ్రహించుడు కాక భగవంతుడికి ఆసనం ఇవ్వాలి ఇప్పుడు రాగానే మనం ఒకరికి కూర్చోడానికి చేరు చూపెడతాం మనం అనుకూలంగా కూర్చోబెడతాము లేదా ఆసనం వేస్తాము లేదా జంకాన వేస్తాము సోఫా వేస్తాము చిట్టి చాప వేస్తాము ఏదో ఒకటి వేస్తాము లేదా రండి కూర్చోడానికి అలాగే భగవంతుడికి కూడా ఆసనంగా భగవంతుడికి మనము నవరత్న సింహాసనంగా భావించి ఆసనాన్ని ఇప్పుడు కల్పించాలి ఆవాహనామి ఆసనం సమర్పణామి భగవంతుడు వచ్చాడు కాబట్టి అతనికి మనం షోడశోపచార పూజ చేయాలి కాలిగడము చేతులు గడము ముఖ ప్రక్షాళన చేయడము ఇవన్నీ కూడా చేయాలి ఆ విగ్రహం కూడా తీసుకోండి దగ్గర పెట్టుకోండి ఇది ఈ బియ్యం తీసి వెళ్ళంటే ఆ కొబ్బరికాయ తీయండి ఆ కొబ్బరికాయ కవర్లో రండి పక్కన పెట్టండి బియ్యం పంచామృతం ఉందా దగ్గర పెట్టుకోండి ఫస్ట్ నీళ్ళు పెట్టండి పెట్టండి దాని కూడా ముట్టుకోండి
ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ప్రతిష్ఠ అప్రతిష్ఠ సుప్రతిష్ఠిత వస్తువులతో అభిషేకం చేయండి భగవంతుడి ఫస్ట్ చంపేలే పండు అలా చేయండి ఇంకా అక్కడికండి ఒక నీళ్ళు పోయండి మీరు నువ్వు అడగమ్మా పర్వాలేదు నీళ్ళు వస్తుంది కదా ఎవరో వచ్చేయండి सहस्रवीर रापुरुड सहस्रांग सहस्रपाद सभुमे विश्वतो वृत्वा अष्टदिष्टदिशांगुलं पुरुष देवी गंधर्वं यद्भूतं यच्छमुग्नं उदाम्रदत्तशेदानहारदन्ने నా తిరోహాతి అభిప్రాయం పట్టుకోండి ఆ నీళ్ళు తీసేసేయండి అక్కడ అట్లా వేసాము స్టీల్ గిన్నె పోసాము పోసాము పూర్తిగా మళ్ళీ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు పంచామృతం శుభ్రంగా కలపండి నిదానంగా పోసండి పూర్తిగా పోసండి ఒకరు పట్టుకోండి మీరు వచ్చేది పట్టుకోమ్మా ఆప్య అహనస్వతమే ఏదతే విశ్వతస్తమవృష్టే భవావాదస్వంగతే విక్రాగుణమగారికం విష్ణోరస్య వారినః సురభినామకాః కర్పణ ఆయోగంసితారికత పద్వాత ఆరుతారతేమతుసర్వసిందామః మార్గీకరణ సంతమసదీః ఇదనత్తమసంహృతవత్పార్ది ఉమ్రణాః విద్యోగస్తనప్రద పదమాం నవనస్పదపదమాం సూర్యః మాద్వీర్గామో భవంతునః शुक्रपशुचोदयसुतेजोति तापरणीर्यापना पुष्पाराश्च पुष्पणीः बृहस्पति प्रसूतास्थानो मनन्मासः पोषण पूर्तिः पोषण ओम प्रयोजनं चैव शर्करावसरितं पञ्चामृतं तत्सवरं प्रियतां परमेश्वर अजाति पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि विक्रम पट्कोंडुतनु पंचामृतं तीसी ग्लासलो वेसुकोवाली దీంట్లో పట్టుకోండి చెట్టు కలుపుకోండి అంటే వేస్తాం దాంట్లో పెట్టండి పెట్టకండి పట్టుకోండి కింద పెట్టమ్మా మీరు పట్టుకోండి దాంట్లో పట్టుకోండి కడగండి శుభ్రం కడగండి సార్ రెండు చేతులు వాడి सप्तास्य आसन परदरः त्रिसप्तसमदः देवारद्यग्रन्थं वान अबद्धं पुरोगं परो यज्ञेन यज्ञमाचरन्तु देवाः स्थानधर्माणि प्रमाण्यहवन्न एघनाक महिमानः सचन्तरत्र पूर्वे ए साध्यासन्ति देवाः पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुभ्रंगा कड़गंడి మళ్ళా నీళ్ళు అయితే రెండు తబల్పాకులు పెట్టమ్మా పైన దాని ప్లేట్ ఉంది దానికి ప్లేట్ దానికి అన్నం పెట్టండి దండ సంగీత వస్త్రమాలవి దండ వేయండి ఇప్పుడు పత్తి వస్త్రం అంటే పసుపుదే కదా పిల్లలు కదా రెండు కట్టు వేయి రెండు కలుపు వేయండి ఇట్లా వేసాడునా అంత పెద్దదంతా చిన్నగా
11 వేలకి డబ్బులు తెప్పాలి ఎక్కువ 11 మొగ్గలు ఎంత లేదు ఇంకో తీసుకెళ్ళి అది కూడా అట్లా చెప్పి డబ్బులు వేయి ఎర్రది కూడా వేయి వాళ్ళకి వాళ్ళు పోవాలి పూల దండ కూడా ముడిగట్టు पंचामृत स्नानं समर्पयामि तद् वस्त्रं समर्पयामि अलंकरणार्थे गन्धं गन्धाक्षतं द्रव्याणि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि कंचकी वस्त्रं समर्पयामि अक्षतं यज्ञपीतार्थे यज्ञपीतं परं पवित्रं प्रदापतेन सहनं परस्तात् आयुष्यवग्रमतपञ्चलब्रं नित्यपीतं ब्रह्मप्रवृत्तेनः पवित्रं समर्पयामि नानाविध परिमद्रव्याणि समर्पयामि आभरणानि समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि मनसक्कामकोटिं भारतवशीमहि पशूनां प्रभुमन्यस्य श्री श्रीरतां यजः अथ అనగాదేవి అష్టోత్తర శతనామ పూజనం కరిష్యే అనగాదేవి అష్టోత్తరం ఎర్ర పూలు తీసుకోండి ఒక్కొక్క పువ్వు పెడుతూ ఉండండి అనగారి నమః పెట్టండి అనగారి నమః మనసులో అనగారి నమః మహాలక్ష్మి నమః అనగారి నమః మహాదేవి నమః మహాలక్ష్మి నమః అనగాస్వామి పత్ని నమః యోగీశాయ నమః త్రివిధాగ ఉదారణ్యై నమః త్రిగుణాయ నమః నమః सिद्धसेव्य पदे नमः आत्रेयग्रहयुक्ताय नमः नीताय नमः अनुदूयात्रिपिण्डाय नमः मानोज्ञाय नमः योगशक्तिस्वरूपाय नमः योगातीतहृदये नमः भक्तुशुश्रूषणकराय नमः अधिपत्ये नमः तापसीवेशधारिणे नमः तापत्रयहृदये नमः चित्तासोपविष्टाय नमः पद्मासनहृदये नमः रक्ताङ्कुलीयकरपदाय नमः वर्णकरसमनकृतलाय नमः हरिद्रान्तप्रदाय नमः सञ्जीयकरमे नमः श्रीवल्करधारिणे नमः काण्डदामनिले नमः गणे मंगलसूत्राय नमः देवयाधृते नमः कड़कंकणयुक्ताय नमः पुष्पालंकृताय नमः अवीतिमुद्रहस्ताय नमः न्याम्बरधृते नमः ताटंकयोद्लिप्ताय नमः नानासूत्राय नमः ज्ञानस्थिरक्ते नमः फलंचित्यवकलकाय नमः मूर्तबद्धजडाराजाय नमः भर्तृज्ञपालनाय नमः नानाविधृते नमः पंचपर्वृन्दाय नमः विद्यारूपिकाय नमः सर्वावरणलीलाय नमः स्वग्रामविदसे नमः इष्टपत्ये नमः इष्टमत्ये नमः स्वच्छशङ्करते नमः मन्दहासमनोज्ञाने नमः मन्त्रत्वविदे नमः दत्तपाशनिवासाय नमः मुखविस्मृतशङ्कापत्रयुक्ताय नमः हिरण्यकाष्ठकृते नमः विदत्तदेवसन्दात्रे नमः शिक्षके नमः शान्तियाक्षे नमः गालकारे नमः ब्रह्मण्ये नमः योगचरहृताय नमः कर्तिकारे नमः दत्तवामकसन्ताने नमः जगज्जिष्टकृते नमः शुभारे नमः सारसर्वाङ्गे नमः चन्द्रस्वारे नमः दुर्वासनशोभरणे नमः साधर्जताय नमः सर्वन्तकतले नमः पादस्तारे नमः पद्माय नमः बृहदारे नमः साक्षिस्तारे नमः सद्रत्तवसदारे नमः सर्वन्तकतले नमः विद्यस्तरस्तरे नमः सतिदारे नमः प्रोढस्तारे नमः उदतारे नमः वंशवृत्तिकृते नमः सद्गतारे नमः सर्वकामपूर्णारे नमः कण्ठस्थारे नमः हरदादिभूषणात्रे नमः प्रवासी बंधु संयोगाय नमः इष्टांगारे नमः वाक्शक्तिदारे नमः ब्राह्मणे नमः आज्ञापदात्रे नमः सदेश्वरकृते नमः मुखस्तारे नमः कवचविद्धारे नमः शिवगतारे नमः विद्याकर्ये नमः रौद्रे नमः जम्बासविदाहि
नमः जम्बवंशकटे नमः दत्तांकसंतारे नमः वैष्णवे नमः इंद्रराज्य प्रदायिने नमः देवप्रतिगते नमः नवशतरात्रे नमः लोकमात्रे नमः अम्मा चाय उतारना वैष्णवे नमः जम्बसुर विदायिने नमः जम्बवंशकटे नमः दत्तांकसंतारे नमः वैष्णवे नमः देवप्रतिगते नमः नवशतरात्रे नमः धर्मके सुबोधिने नमः शास्त्रपात्रे नमः भागपक्षप्रतिष्ठाये नमः कालत्रयप्रदे नमः कार्तवीर्य भरतप्रीतिपतये नमः श्रीदे नमः कार्तवीर्य प्रसन्नाय नमः सर्वसिद्धिकृताय नमः श्री अनगादेव्यै नमः अष्टोत्तरनाम पूजां समर्पयामि। अथ अनगा देव अष्टोत्तरम अनगा स्वामी अष्टोत्तरशतनाम प्रसन्नाम पूजनं करिष्ये। मुझे कुछ पला कर देते हैं మంచిగా పెట్టాలని అన్నారు. ये नगर के प्रैक्टिस తీసుకోండి ఇలా పుష్పం తీసుకోండి అయిపోతుంది. అది అట్టు వస్తారు వేరే ఉన్నాయి ఇక్కడ పెట్టుకుని చేస్తే అయిపోయింది కడకట్టే ఎక్కడ తర్వాత మనసులో దత్తాత్రేయాయ నమః అని ముందు పెట్టండి. దత్తాత్రేయాయ నమః అనఘాయ నమః देवदागाय नमः जारिणे नमः लक्ष्मीरूपाय नमः अनगेशाय नमः योगाधीशयते नमः ध्यानबीजाय नमः ज्ञानगम्याय नमः विज्ञानाय नमः गर्वादितारणाय नमः दत्तात्रेयाय नमः बीजस्तुमूल्याय नमः एकात्मनगामिने नमः षडनवनपालनाय नमः योगसम्पत्कराय नमः अष्टात्मनगम्याय नमः पूर्णानन्दपुष्पते नमः द्वादशकमन्त्रस्थाय नमः आत्मसाक्षिदायिने नमः षोडशनमनस्ताय नमः सिद्धान्तसारिणे नमः दत्तात्रेयाय नमः हरणे नमः कृष्णाय नमः आद नमः आनन्दाय नमः दिगम्बरमण्डले नमः बालायस्त्रमे नमः पिशाचाय उत्पते नमः घनसागराय नमः ब्रह्माय नमः ब्रह्मदोषाकप्रणाशाय नमः सर्वोपकारिणे नमः मोक्षदायिने नमः रूपिणे नमः भगवते नमः भगवत्प्रीताय नमः स्मृतिपत्र संतुष्टाय नमः महाबल निवारणे नमः महाज्ञानप्रदाय नमः गान्धत्परे नमः बालनमर्त पिशाचाय वेशाय नमः महायोगिने नमः अवधूताय नमः अनसूयाय नमः आनन्दाय नमः कत्रिपुत्राय नमः सर्वकामप्रदाय नमः प्रणवाक्षर विद्याय नमः देवमन्त्र विमोचनाय नमः भीम बीजाक्षर पालनाय नमः सर्वेश्वरप्रदायिने नमः क्रौम बीज संतुष्टाय नमः स्वाध्यायाक्षर आय नमः सौर बीज प्रति मनसे नमः मन संक्षोभहरणे नमः ऐं बीज प्रतिष्ठ पाकप्रदाय नमः क्लीं बीज मनसोपवास्याय नमः षडश्वकारिणे नमः श्रीमुपासनतुष्टाय नमः महासंप्रदाय नमः लोक अक्षर सुवेद्याय नमः भूसंप्रक्षिताय नमः ग्राम्यक्षरवासाय नमः चिरंजीविने नमः नानाबीजक्षरवास्याय नमः अनन्यते नमः समस्तसम्पन्नाय नमः अंधशत्रुविदारणे नमः भूतग्रहोच्चाटनाय नमः सर्वव्याधिहराय नमः रामजालभवनाय नमः आदिव्याधिनिवारणे नमः दुःखत्रयहराश्रयाय नमः दरिद्रविदारणे नमः केदारण्यविघोषकाय नमः संपूर्णकारिणे नमः सर्वमन्त्रस्वरूपाय नमः सर्वेन्द्रस्वरूपिणे नमः सर्वमन्त्रत्रिकाय नमः सर्वबलनिवारणे नमः शिवाय परमविद्याय नमः दत्ताय नमः भगवत्सत्तत्राय नमः महागम्भीररूपाय नमः वैकुण्ठवासिने नमः शङ्खचक्रगदाशूलधारिणे नमः वेणवादिने नमः दुष्टसंहारकारिणे नमः शिष्टसंहारसम्पादकाय नमः नारायणास्त्र धराय नमः सिद्धरूपिणे नमः वाग्यरूपाय नमः आनन्दरूपिणे नमः ब्रह्मरूपिणे नमः महावाक्यप्रबोधाय नमः तत्त्वाय नमः सच्चिदानन्दाय नमः सकलकल्पनिर्मिताय नमः सच्चिदानन्दरूपाय नमः सकलसञ्चाराय नमः सकलदेवतवशीकरणाय नमः कुटुम्बवर्धिताय नमः गूढापानकदोषिताय नमः पंचकर्णाय नमः सुप्रीतने नमः कंदफलादिने नमः नमः सद्गुरवे नमः दत्तात्रेयाय नमः अष्टोत्तरशतनाम पूजां समर्पयामि। केशवाय नमः पादौ पूजयामि जङ्घे पूजयामि गारणिं पूजयामि गुरुं पूजयामि परित्रयं पूजयामि उदरं पूजयामि हृदयं पूजयामि बाहुं पूजयामि।
पूजयामि शिरं पूजयामि सर्वांगानि पूजयामि दत्तास्वामिने नमः पादौ पूजयामि वरदाय नमः लिंगे पूजयामि कार्तवीर्यार्जुनराज प्रदाय नमः कर्णिं पूजयामि नगाय नमः वरुं पूजयामि विश्वेश्वराय नमः वेत्रं पूजयामि अमितचाराय नमः उदरं पूजयामि दत्तात्रेयाय नमः हृदयं पूजयामि पुरुषर्वाय नमः बाहु पूजयामि प्रदारणाय नमः कंठं पूजयामि योगानन्दाय नमः मनस्सं पूजयामि उदरमत्ताय नमः नासिकां पूजयामि समस्त वीर देव होताय नमः अनुत्रय पूजयामि परामृत सागराय नमः नित्यं पूजयामि अनसूयाय नमः नरभरत परां पूजयामि भोगमोक्ष सुखप्रदाय नमः वज्रं पूजयामि स्मरणमत् सन्तुष्टाय नमः सर्वांगानि पूजयामि नमः जय बोला अनगा स्वामी अनगा देवी माता की जय अत दीप प्रज्वालनम దీపం ధూపం వెలిగించండి తర్వాత నీరు ముట్టించండి ఈ స్టిక్స్ ఉంటాయి కదా దీపాలతో ముట్టడం చేయండి స్టిక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మహాలక్ష్మి పక్కన పెట్టేసేయండి ఈ గ్లాస్ పక్కన పెట్టేసేయండి దొరికినాయి ఆ స్టిక్స్ ఇక్కడ మీ అమ్మకి ఇస్తే పెట్టు అది కాదు అష్టలక్ష్మి లేదా అని అక్కడ ముందు నేను కింద అష్టలక్ష్మి ఫోటో గణపతికి అయిపోయినాయి కదా మళ్ళీ అగరబత్తి వెలిగించండి తర్వాత నేను దీపం వెలిగించండి दीपं दर्शयामि दीपं ఇదక్క ఏది ఆల్రెడీ కింద చూడు పైన ఎక్కడ పెట్టండి కాకుండా జాగ్రత్త దీపాలకు వేడి పూలకు వేడి తగలకుండా చూసుకోండి పూలకు వేడి తగలకుండా స్థాపిత ప్రత్యక్ష దీపం సమర్పయామి నైవేద్యం సమర్పయామి నైవేద్యం పెట్టండి అది కథ చూడమ్మా పండ్లు డ్రై ఫ్రూట్స్ పెట్టండి ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ పెట్టండి కథ అయిన తర్వాత పండ్లు నైవేద్యం పెడతారు ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ పెట్టేసేయండి అమ్మ చాలు పండ్లు మొత్తం పెట్టేసాము नैवेद्यं समर्पयामि एको विष्णुर्महद्भूतं तद्भूतमेकः त्रीन् लोकान् व्यप्रबुदत्वा भुङ्क्ते विष्णुर्या भुगब्जरः देवी चुरिञ्चन्ति प्राणाय नमः अपानाय नमः ज्ञानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमः मध्ये मध्ये पानीयं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं भुङ्गीवर्ताम्बरं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि मुखचुक्कनीलमिट्पडिशन्ति किल आर्तिक्यं समर्पयामि
మంగళం కౌసలేంద్రాయ జగతి హరిత సర్వదేవైకవల్యః పరమగురురవిష్టాప్తసిద్ధనానాం నిఖిలగుణగణాత్మో విద్యుదరక్తనోరః సరస్వతిరేణోదో శివధర్మానో మంగళ మహానీరాధన దీపం సమర్పయామి. నిలిపండి, ఆరతి కళ్ళకు అందుకోండి. స్వస్తి రక్షాంధారడాన్ని పక్కన పెట్టేసండి. చిత్త విడిపో లక్షణాలు పట్టుకోండి. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रार्जन्यां श्रीरङ्गरामेश्वरी दासीभूतसमस्तेवदिता लोके गरीबाम्बरां श्रीमन्मन्तकमन्त कटकशब्दविद्वा ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधरां तां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं तरितां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती वारांकुशे पाशे विभूति भद्रां कैलमहंतीं कमला सहस्रां పెట్టేసండి. విదుక్తమంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి. ప్రార్థనా పూర్వక నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. ప్రార్థనా పూర్వక నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. చెప్పండి. నమః కమలవాసిన్నే నారాయణి నమో నమః కృష్ణప్రియారే సరతం మహాలక్ష్మి నమో నమః ఐశ్వర్యం సర్వ ఆరోగ్యం సత్కుటుంబం సలక్షణం యశో విద్యాం జ్ఞానం చ సుమాంగల్య ధీయతాం ముదా. ముదా అంటే సంస్కృతంలో సంతోషం అని అర్థం. సంతోషంతో పాటు మిగతావన్నీ కూడా కావాలి. మనం ముఖ్యంగా దేనికోసం వెయిట్ చేస్తాం? సంతోషం కోసం వెయిట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు అన్నం తిన్నాం మనం, దానివల్ల ఏమవుతుంది? మనకు కడుపు నిండుతుంది, తృప్తి అవుతుంది. దానికి ఏమది? సంతోషం. తృప్తి సంతోషం రెండు ఒకటే. సంతోషం అవుతుంది. ఎక్కడికో మీరు తిరిగి వచ్చారు, ఏదో దేవస్థానానికి వెళ్ళి వచ్చారు, ఏమైంది? మీకు సంతోషం. దేవుడి చూసి వచ్చినప్ప మాకు సంతోషం. సంతోషం కన్నా మీద ఇంకో స్టెప్ ఏం లేదు. మంచి పండుగ, ఏదో కష్టపడి వచ్చారు, ఏదో 3-4 రోజులు ఆరాధనకు వెళ్ళొచ్చారు, వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది అయింది, అవస్థపడి వచ్చారు, 8 గంటలకు అనుకున్నారు పొద్దున. సంతోషంగా అయింది, తృప్తి అయింది. తృప్తి దానికన్నా ఇంకోటి లేదు. కనుక ముదా నాకు ఎల్లప్పుడూ కూడా సత్కుటుంబం, సలక్షణం, ఐశ్వర్యం, విద్య, ఆరోగ్యం, ఆయుష్యం. ఆరోగ్యము ఉండాలి, ఆయుష్యము ఉండాలి. ఆయుష్యం ఉండి ఆరోగ్యం లేకపోయినా చాలా కష్టం, ఆరోగ్యం ఉండి ఆయుష్యం లేకపోయినా చాలా కష్టం. కనుక ఆరోగ్యము, ఆయుష్యం అన్నీ ఉండాలి. తర్వాత సత్కుటుంబం. కుటుంబంలో ఏడో ఒక్కడే ఉంటే ఏం చేస్తారు చెప్పండి? బాబా అమ్మ నాన్న అందరూ ఇన్నే ఉంటారు. వీడేదో మంచి చదువుకున్నాడు, బెంగళూరు వెళ్ళి జాబ్ దొరికింది, మనకి ఒక్కడే ఉంటాడు. తిండి లేక, తిండి ఉన్నా సరే మంచి గడపకుండా తిండి లేక అవస్థ పడుకుంటూ ఉంటాడు. అలా కాదు. సత్కుటుంబం. కుటుంబము అంటే అందరూ కూడా ఇంట్లో ఎవరైతే ఉండాలి చూడండి, ఆ ఇంటిని పాతిపాత్రతో పాటు తాను కూడా ఉండాలి. సకుటుంబం. సలక్షణం. ఉన్న వాళ్ళు కూడా సంతోషంగా ఉండాలి. 2 బెడ్రూమ్ ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళకి వాళ్ళు వీళ్ళకి వీళ్ళు 2 వంటలు అలా కాదు. అందరూ కూడా కలిసి కుటుంబంగా ఉండాలి. యశస్సు ఉండాలి. ఏ పని చేసినా సరే యశస్సు ఉండాలి. బయటకు పోతారు, ఏదో ముఖం మార్చుకొని వస్తారు, ఎందుకో అనుకున్న పనులు అవ్వలేదు. అలా కాకుండా అనుకున్న పనులన్నీ కూడా యశస్సు ఉండాలి. అది యశస్సు కావాలంటే విద్యావంతుడు ఉండాలి. తెలివే లేదు మనకి, అనుకున్న పనులు కావాలంటే చాలా కష్టం. కనుక విద్యావంతుడైన వాడు మాత్రమే అనుకున్న పనులు అవుతాయి. దాంట్లో యశస్సు కలుగుతుంది. దానికి ఏది మంచి ఏది చెడు వాడు తెలుసుకుంటాడు. ఎందుకంటే వీనికి విద్య ఉంది, అంటే బుద్ధి ఉంది. కాబట్టి ఎప్పుడు ఎలా ఎక్కడ పోవాలో తెలుసు వానికి. ఇప్పుడు వెళ్తున్నారు, ఫుల్ బస్ రష్ ఉంది, బస్ తప్ప ఇంకో వానికి ఫెసిలిటీ లేదు మనకి ఉందనుకోండి, అలాంటి బుద్ధి అనుకోండి వాడు బస్ కోసమే వెయిట్ చేస్తుంటాడు. లేదంటే నా దగ్గర మొబైల్ ఉంది, నేను ఆటో బుక్ చేసుకోగలుగుతాను అనే బుద్ధి అనుకోండి ఆటో బుక్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాడు వాడు. అంటే బుద్ధి ఉండాలి. అది బస్సు లేకపోతే నాకు ఆటో ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది అని మనకి తెలవాలి. అంటే విద్య, బుద్ధి, జ్ఞానం అన్నీ కూడా ఉండాలి. తర్వాత సుమాంగల్యం ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఆడవాళ్లకు సుమాంగల్యం. సుమంగళిత్వ లక్షణానికి ఏమి ఉంటాయి కదండి? గాజులు వేసుకోవడము, బొట్టు పెట్టుకోవడం, మంగళసూత్రం ధరించడము, పూలు పెట్టుకోవడము, జడ వేసుకోవడము, అన్ని ఏముంటాయి చూడండి. ఇవన్నీ కూడా ఇంకా మాంగళ్యం ఉండాలి. ఎప్పటి వరకు ఉండాలి? ఎల్లప్పటి వరకు కూడా ఉండాలి. ఇవి ఎలా? ఎల్లప్పుడూ ముదా సంతోషంగా మేమందరం కూడా ఉండాలి అనే ప్రార్థన మీకు చేసుకుంటున్నాం స్వామి. మాకందరికీ కూడా ఇవన్నీ మీకు ఒక్కరికే కాదు, సంకల్పంలో భాగ్యమైనటువంటి ఎవరైతే ఏ కుటుంబాలు ఉన్నాయి కదా, అన్ని కుటుంబాలకు 26 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. 26 కుటుంబాలు పేరు రాశారు. ఆ 26 కుటుంబాలకు కూడా ఇవన్నీ కలిగి ఉండాలి. మీ వాళ్ళ తరపున ఈ రోజు మాకు లభించినటువంటి పూజలో మేము కూర్చున్నాము. అన్ని కుటుంబాలకు కూడా
ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇవ్వాలి అని కోరుతూ భగవంతుడికి అందరి తరపున మీరు నమస్కారం చేసుకోండి. ప్రార్థనాపూర్వక నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. అక్షతలు వేసేయండి. సకల పూజార్తి కుసుమక్షతాన్ని సమర్పయామి. అనేన కథ పూజనైన లక్ష్మీనారాయణ దత్తాత్రేయ స్వామిన సుప్రగతామృతం పోతూ శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. కాస్త పక్కకు పెట్టేసేయండి. సంతోషం. ఇప్పుడు చేత పువ్వు అక్షతం కట్టుకోండి. చెప్పండి. చేసిన పూజ ఫలము లభించాలని బ్రాహ్మణుల చేత కథాశ్రవణం కరిష్యే. అంటే చేసినటువంటి ఫలం కూడా లభించాలని మనం కథ వినాలి. కథ వింటేనే మనకు కూడా ఫలం లభిస్తుంది. వంట చేసిన తర్వాత కష్టపడి వంట చేసినంత మాత్రం మనకు కడుపు నిండదు. కడుపు నిండాలంటే తినాలి. తింటే ఎలా కడుపు నిండుతుందో అలాగే పూజ చేసినందుకు మనం కథ వింటేనే అలాంటి భగవంతుడికి మనం పూజ చేసామా అని మనకు కథ నిండుతుంది అనమాట. కడుపు నిండుతుంది. కాబట్టి ఆ కథ వినాలి అని మనం సంకల్పం చేసుకున్నాము. నేను ఒక కథ చెప్తాను, మీరు పెట్టి తర్వాత మళ్ళీ నమస్కారం తీసుకుని మళ్ళీ ఇంకో పులుసుకుంటున్నాను. 5 కథలకు 5 పులుసు సమర్పణం చేయండి. విష్ణవే నమః. హరి ఓం. ప్రపాదములు పరిగెత్తాం. తప్ప ఎవరు మాట్లాడకండి. గొంతు లేరు, కాస్త ఎక్కువ గట్టిగా మాట్లాడలేను. లేకపోతే నా గొంతు ఎంతుందో మీకు అందరికీ కూడా నాకు తెలుసు కనుక ఎవరు తప్పుగా అనుకోవద్దు. జై శ్రీరామ్. ఆపాదమౌలి పర్యంతం గురూణాం ఆకృతస్మరేత ఏన విఘ్నాః ప్రణశ్యంతి సిద్ధింతి చ మనోరథాః. హరి ఓం. హరి ఓం. హరి ఓం. ఏకదా నైమిషారణ్యే వృషడః శౌనకాదిరః ప్రప్రచుర మునిడస్సరణి సుతం పౌరాణికం కలు. మనకు కలియుగంలో భగవంతుడికి అవతారం లేనందువలన పురాణాలలో చెప్పేట్లలో దిట్టులైనటువంటి సూత మహర్షుల ద్వారా భగవంతుడు మనకందరికీ కూడా లేవు. ఎవరైతే చేసుకోవాలని మనసుతో సంతోషం చేయాలని భగవంతుడు కథలన్నీ కూడా చెప్పడానికి సూతాచారానికి శౌనక మహర్షులకు చెప్పాడు. ఇది ఎక్కడ జరిగింది? నైమిషారణ్యంలో జరిగింది. నైమిషారణ్యంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సన్నివేశంలో ఒకనొక రోజు, ఇది చాతుర్మాసం. చాతుర్మాసం అంటే మొన్న ఆషాఢంలో తొలి ఏకాదశి స్టార్ట్ అయింది కదండి. ఈ తొలి ఏకాదశి నుంచి ఎప్పటి వరకు? కార్తీక ద్వాదశి వరకు, అంటే తులసి అప్పటి రోజు వరకు. అప్పటి వరకు కూడా ఎందుకంటే ముహూర్తాలు చేసుకోకూడదు, పెళ్లిళ్ళు పెరటాలు చేసుకోకూడదు. ఎందుకంటే శని ఏకాదశి అంటారు. భగవంతుడు పడుకొని ఉంటాడు. పడుకున్నటువంటి భగవంతుడు 4 నెలలు పండుకుంటాడు. ఎప్పటి వరకు? ఆ ద్వాదశి వరకు పండుకొని ఉంటాడు. ఆ భగవంతుడు పండుకున్నప్పుడు, స్వయం లక్ష్మీనారాయణలే పండుకున్నప్పుడు మనం పెళ్లిళ్ళు చేసుకోకూడదని శాస్త్రం చెప్తుంది. చేసుకుంటే భగవంతుడు లక్ష్మీనారాయణలు మనకు దాంపతులు బాగుండాలని ఎలా కోరాలి వాళ్ళు? ఎందుకంటే భగవంతుడే పడుకొని ఉంటాడు. పడుకున్నటువంటి భగవంతునప్పుడు పెళ్లి చేసుకోకూడదని చెప్తారు. అందుకే చూడండి, కార్తీక మాసం తర్వాత ఫుల్ పెళ్లిళ్ళ ముహూర్తాలు ఉంటాయి. పెట్టుడు ముహూర్తాలు, శ్రావణ మాసంలో ముహూర్తాలన్నీ కూడా పెట్టుడు ముహూర్తాలు అంతే. కావున అలాంటి సందర్భంలో ఈ చాతుర్మాసము చాలా పరమ పవిత్రమైనటువంటి 4 నెలలు. కాబట్టి ఈ 4 నెలల్లో ఏదైనా సరే మంచి కార్యం చేయాలనే భావనతో శౌనకాచార్యులు అందరూ కూడా కలిసి అక్కడికి వెళ్తారు. ఇక్కడికి నైమిషారణ్యానికి వెళ్తారు. ఆ నైమిషారణ్యానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు. అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు తనకు తెలిసినటువంటి వృత్తాంతాలన్నీ కూడా సూతాచార్యులు చెప్తారు. అవే వృత్తాంతాలు ఇవన్నీ కూడా మనకు వ్రతాలు, కథలు, నోములు, పూజలు, పురస్కారం. ఈ మంగళగౌరి కానీ ఇప్పుడు చూడండి, శ్రావణమాసం ప్రారంభంగానే మంగళగౌరి వస్తుంది. అది ఎవరు చెప్పింది? సూతాచార్య చెప్పింది. తర్వాత ఒక 4 రోజులకి 2వ వారం రాగానే వరమహాలక్ష్మి వస్తుంది. అది ఎవరు చెప్పింది? సూతాచార్య చెప్పింది. మంగళగౌరి కానీ, వరమహాలక్ష్మి కానీ, తర్వాత శ్రావణ మాసం కానీ భాద్రపద మాసం వస్తుంది. అప్పుడు గణపతి నవరాత్రులు వస్తాయి. ఆ గణపతిలో కూడా గణపతి కథ చెప్పింది సూతాచార్యులే. తర్వాత ఋషి పంచమి చేసుకుంటారు. అది చెప్పింది సూతాచార్యులే. ఇలా వ్రతాలన్నీ కూడా కథలన్నీ కూడా చెప్పింది ఎవరు? సూతాచార్యులు చెప్పింది. శౌనక మహర్షి వినండి. చూడండి, వాళ్ళ ఇద్దరి ఉపకారం మనకి ఎంతుంది మీరు గురించుకోండి. ఒకవేళ వాళ్ళు చెప్పకపోతే, వీళ్ళు వినకపోతే మనకు కథలే లేవు, పూజలు పురస్కారాలు లేవు. మనం చెప్పిందే చెయ్యము, ఇక లేవంటే గోవింద ఇంకంతే. అయినా సరే భగవంతుడు 10 మందిలో ఒక 2 సరే చేస్తారు కదా అనే భావనతో భగవంతుడు మన కోసం, మనకి ఏమీ లేదు, తుక్తాస్మహ, కడుపు నిండా తిన్నటువంటి తిండి వ్యక్తికి పోయి మీరు మళ్ళీ పెట్టారనుకోండి, ఏదో మీ బలవంతానికి ఒకటి తింటాడే తప్ప అన్ని ముట్టుకోవడం. ఎందుకంటే వాళ్ళ కడుపు నిండిపోయి. కాబట్టి భగవంతుడు కృతకృత్య అని చెప్తారు. కృతకృత్య అంటే అన్ని కూడా కడుపు నిండా నిన్నవాడు. ఇంకో నిండు బింది అనుకోండి, అది నిండిపోయింది అంతే. మన మీద ఒక చెమ్ము నీళ్ళు వేస్తా అంటే పట్టేది, కింద ఒలిగిపోతాయి అంతే. అలాగే భగవంతుడు కూడా కృతకృత్యుడు. ఇంకే భగవంతుడికి మళ్ళీ మీరు వేయాల్సిన అవసరం లేదు. అయినా సరే మన కోసం, మన దగ్గర లేని మనం పొందడానికి భగవంతుడికి సమర్పణం చేయాలి. ఇప్పుడు ఆడవందరూ కూడా రోజు తులసి పూజ చేసి తులసి దగ్గర పసుపు పెట్టి దండం పెట్టుకోవాలంటారు.
అంటే తులసమ్మ పసుపు లేక కాదు, మనకు కావాలి అమ్మ నీ అనుగ్రహంతో నాకు పసుపుంగులు కావాలని తులసమ్మ వారి దగ్గర పసుపుంగులు పెట్టడం, పూలు పెట్టడం. దేవుడి దగ్గర దీపం పెడతాం. మనం ఎందుకు పెడతాము? దేవుడు ఏదో చీకట్లో ఉన్నాడని కాదు, మన ఇల్లు చీకటిగా ఉండకూడదు, మన లైఫ్ చీకటిగా ఉండకూడదు అని దేవుడి దగ్గర దీపం పెట్టాలి. దేవుడి దగ్గర 0 పెట్టకూడదు, ఎందుకంటే 0 అయిపోతుంది లైఫ్ అంతా. భగవంతుడి దగ్గర దీపం పెట్టాలి, దీపం పెట్టి దండం పెట్టుకోవాలి. స్వామి నా లైఫ్, నా ఇల్లు, నా వాక్యం అంతా నిండుగా ఉండాలి. అలాంటివన్నీ కూడా చెప్పినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు? సూతాచారులు. అలా సూతాచార్య చెప్పినటువంటి వృత్తాంతంలో ఇది ఒక కథ, అనగాస్వామి అనగాష్టమి కథ. అవన్నీ మనము ఈరోజు వినడానికి ప్రయత్నిద్దాము. దీన్ని ఎవరు చెప్తున్నారు అంటే ముఖ్యంగా దీపకుడు చెప్తాడని చెప్తారు సూతాచార్యుల వారు. దీపకుడు చెప్పినటువంటి లక్ష్మి ఎవరు? శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు మరియు ధర్మరాజు. శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు, అర్జునుడు చెప్పినటువంటి కథలను, దీపకుడు చెప్పినటువంటి వారి విషయాలను సూతాచార్యుల వారు శౌనకాచార్యులకు చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవాను వాచ, దీపకుడు ఒకనొక రోజు ఇలా చెప్పినటువంటి వృత్తాంతాన్ని నీకు తెలియజేస్తాను విను. శ్రీమన్నారాయణుడు అంటే మహావిష్ణువే నారాయణుడు, నారాయణుడే దత్తాత్రేయ స్వామి, అతనే రామ కృష్ణ వేదవ్యాస అనుకుంటూ 100 పేర్లు, నామాని సర్వాణి యమావిశంతి అని చెప్తాను. సర్వనామాలన్నీ కూడా ఆ మహావిష్ణువే. అతనే వేరే వేరే రూపంలో వచ్చి, ఇప్పుడు ఈ దీపం వెలిగించారు, ఇదే దీపం తీసుకొని ఇంకో దీపాన్ని వెలిగించారు అనుకోండి, దీంట్లో ఏం ప్రకాశం తక్కువ కాదు. ఆ దీపం కూడా వెళ్ళిన తర్వాత దానికేం ప్రకాశం తక్కువ కాదు. అలాగే భగవంతుని రూపాలు కూడా ఒకటే, అన్ని రూపాలు కూడా ఒకటే. ఎలా ఒక దీపంలో ఉన్నటువంటి దీపము ఇంకో రూపం ధరించినంత మాత్రం, ఇంకో దీపం వెలిగించిన మాత్రం దాంట్లో ఏం ప్రకాశం ఎలా తక్కువ కాదు. ఆ వత్తి, ఆ నూనె, ఆ నెయ్యి అవన్నీ ఎలా ప్రకాశం ఇస్తుందో అలాగే భగవంతుడు కూడా అన్ని రూపాలు ధరించిన, వేరే వేరే రూపాలు ధరించినంత మాత్రాన భగవంతుడికి రూపభేదం ఉంది తప్ప భగవంతుడికి జ్ఞానము, భక్తి, ఐశ్వర్యం ఉండే దాంట్లో భేదం లేదని శాస్త్రం చెప్తుంది. అలాంటి మహావిష్ణువే నారాయణుడిగా వచ్చాడు. వచ్చి ఏం చేశాడంటే జంబాసురుడు అనే ఒక రాక్షసుడిని చంపాడు. దాని గురించి మొట్టమొదటిగా చెప్తున్నారు శ్రీ భగవాను వాచ. ఒకనొక రోజు దేవతలు అంటే ఇంద్రాది దేవతలు, ఇంద్రుడే స్వర్గలోకాధిపతి ఉన్నాడు కదా, మనకు వర్షాలతో వల్లే వర్షాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు ఎవరు? ఇంద్రుడే. ఎందుకు? ఆకాశానికి అడ్వాని దేవత ఇంద్రుడు. ఒకవేళ ఇంద్రుడి పూజలు సక్రమంగా జరగకపోతే మనకు వర్షాలు ఉండవు. చూడండి, మీరంతా భాగవతం వినింటారు. భాగవతంలో ఇంద్రుడి పూజ చేయడానికి వెళ్తారు గోపాలకులు. వెళ్తున్నప్పుడు గోపాలకుడు కావాలని ఆ ఇంద్రుడి పూజను ఆపేస్తాడు. ఆపేసినప్పుడు నా పూజను ఆపేస్తారని కుంభవృష్టి చేసి మొత్తం గోకులం మొత్తం కొట్టుకుపోయేలా చేస్తాడు. కొట్టుకుపోయినంత మాత్రాన భగవంతుడు ఇంద్రుడికి వచ్చినటువంటి గర్వాన్ని తగ్గించడానికి అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? గోవర్ధన పర్వతాన్ని చిటికన వెళ్తూ లేపుతాడు. లేపి ఆ ఉన్న వర్షాన్ని మొత్తం కూడా కురిచినా సరే గోపాలకులు ఏమి హాని కలదు. ఎందుకు హాని కలదు అంటే గోపాలకృష్ణుడు వాళ్ళని కాపాడాడు అనే భావనతో మహేంద్రుడు వచ్చి, అంటే ఇంద్రదేవుడు వచ్చి, స్వామి నా గర్వాన్ని, నాకు వచ్చినటువంటి అహంకారాన్ని తగ్గించు అని కృష్ణుడికి ప్రార్థన చేసుకుంటాడు. ఎలాగో అలాగే ఇంద్రదేవుడు కూడా ఒక అహంకారంతో వచ్చినటువంటి తన పాపానికి అనుగుణంగా ఏం చేస్తాడు? ఆ అసురుడు జంబాసురుడు యొక్క రాక్షసుల దగ్గర ఓడిపోయినందుకు చాలా బాధపడతాడు. ఎందుకంటే ఒక పెద్ద అధికారంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి ఓడిపోయాడు అనుకోండి, చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది. తల దాచుకుంటాడు, ఇంట్లో నుంచి బయటికే రాడు. ఇప్పుడు చూడండి, ఎలక్షన్లు అవుతాయి, ఓడిపోతారు, చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు. ఎందుకు? నాకు పేరు లేదు, ప్రతిష్ట లేదు, నా బ్యానర్ లేదు, నన్ను అడిగేవాడు, నాకు సెక్యూరిటీ లేదు, నాకు కారు లేవు, నాకు బైకులు లేవు, నాకు జీపులు లేవని ఎంత అవసరం. చిల్లర ఈ రాజకీయంలోనే 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలు జరిగే రాజకీయంలోనే ఇంత గర్వం ఉన్నప్పుడు అలాంటి సమస్త ప్రపంచానికే దేవతలుగా ఉన్నటువంటి మహేంద్రుడు అంటే ఇంద్రుడు ఓడిపోయేందుకు చాలా బాధపడుతూ ఉండగా అలాంటి బాధను విన్నటువంటి బ్రహ్మదేవుడు ఇంద్రదేవతలందరూ కూడా వెళ్తారు. వెళ్ళి పూర్వము ఆ జంబాసురుని చంపినటువంటి నారాయణుడి గురించి చెప్తాను విను అని చెప్పగా గురువు చెప్తున్నాడు. పూర్వము అర్జునుడు అడగా శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మాత్మ చెప్తున్నాడు, అర్జున బ్రహ్మకుమారుడు మహాతపస్సునటువంటి అత్రి మహర్షి ధర్మపత్ని అనసూయాదేవిలో కాపురము వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నటువంటి ముందు పుత్రులు కావాలి, సత్సంతానం కలగాలి అని ప్రార్థిస్తూ ఉండగా ఆ దంపతులకు మహావిష్ణువే సంతానం కలగాలి అనే భాగంతో విశేషమైనటువంటి తపశ్చర్యాన్ని గావిస్తారు, ఘోరమైనటువంటి తపశ్చర్యాన్ని. అప్పుడు మహావిష్ణువు అంశమే దత్తాత్రేయుడిగా అక్కడ వాళ్ళకు కుమారుడిగా పుడతాడు. ఆ పుట్టినటువంటి ఆ దత్తాత్రేయ స్వామిని అంటే నారాయణుడి యొక్క అంశంతో పుట్టినటువంటి దత్తయోగిని అక్కడ పుట్టినందువలన అతను ఆ జంబాసురుని సంహారం చేస్తాడు. సంహారం చేసిన తర్వాత అప్పుడు మహాఘోరంలో ఆ జంబాసురుడు చనిపోతాడు. చనిపోయిన తర్వాత అక్కడ దేవతలందరూ కూడా చాలా సంతోషపడతారు. ఆ యుద్ధం ఎలా జరిగింది అంటే ముసల, ముద్గల ఇలాంటి ఆయుధాలందరినీ కూడా వాడి అతను అక్కడ వింధ్యగిరి యొక్క
వింధ్యగిరి యొక్క పర్వతంలో వాళ్ళు దత్తాత్రేయ స్వామిని వాళ్ళు పూజించుకుంటారు. వాళ్ళ దేవతలందరూ కూడా ఆ జన్మాసుడు చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ పదవి వాళ్ళకు వస్తుంది. వాళ్ళ పదవి వాళ్ళకు వచ్చిన తర్వాత వింధ్యగిరి యొక్క ప్రాంతంలో వాళ్ళిద్దరూ కూడా సుఖంగా సంతోషంగా ఉంటారు. ఆ దంపతులు చూసి దత్తాత్రేయ స్వామి జంబాసురుడు మాకు చాలా ఇబ్బందులు పెడుతున్నాడు అని చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు జంబాసురుని మహాస్త్రాలతో సంహారం చేసిన తర్వాత వాళ్ళకు స్వరాజ్యాన్ని ఇచ్చి దేవతలందరినీ కూడా కాపాడి వింధ్యగిరి అనే పర్వతంలో ఆ దత్తాత్రేయ స్వామి ఎల్లప్పుడూ కూడా అంటే ఇప్పటికీ కూడా ఎల్లప్పుడు అంటే అప్పుడు అంతే కాదు ఇప్పటికీ కూడా దేవతల దగ్గర పూజిస్తున్నటువంటి భగవంతుడు దత్తాత్రేయ స్వామిగా ఆ జంబాసుని చంపి అక్కడ సుఖంగా సంతోషంగా ఉన్నాడనే విషయాన్ని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అర్జునుడు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తారు. ఇది శ్రీమద్ దేవాకండే ప్రథమోధ్యాయ గోపాలకృష్ణ భగవాని దిగంబర 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 మళ్ళీ అక్షంతం తీసుకోండి. అత ద్వితీయోధ్యాయ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఇలా చెప్తున్నాడు. మహేశ్వరి అనే ఒక పట్టణం ఉండేది. అక్కడ కార్తవీర్యార్జునుడు రాజుగా పరిపాలిస్తూ ఉండగా అతను 3000 సంవత్సరాలు మహాతపస్సులు చేస్తాడు. మహాతపస్సులు చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఆ తపస్సుకు వచ్చినటువంటి నారాయణుడు ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలని ఇంత ఘోరమైనటువంటి తపస్సులు చేస్తున్నావు అంటే ఏమైనా స్వామి నాకు 10,000 చేతులు కావాలని కోరుకుంటాడు. చూడండి నేరుగా మోక్షం అంటే మోక్షానికి వెళ్ళిపోతుండే ఎవరికి ఏం అడగాలో తెలియదు. కోటీశ్వరుడు ఉన్నాడు వాళ్ళకి 10 రూపాయలు అడుగుతారు. అప్పుడు సరే నీ బతికేందని వాడు 10 రూపాయలు పడిచిపోతాడు. అలాగే ఈ కార్తవీర్యార్జునుడు 10,000 సంవత్సరాల తపశ్చర్యం చేసి స్వామి నాకు మోక్షాన్ని ఇవ్వంటే నేరుగా ఈ సంసారాన్ని దాటి నేరుగా మోక్షానికి వెళ్ళేవాడు. కానీ అతని బుద్ధి అంతే ఉంది కాబట్టి ఎవరికి ఏం అడగాలో తెలియక ఏం చేశాడు, స్వామి నాకు 10,000 చేతులు ఉన్నాడు. అరే ఇంత తపశ్చర్యం చేసి 10,000 చేతులు అడుగుతున్నావు ఏంట్రా, మోక్షం అడిగితే నిజంగా మోక్షాన్ని ఇచ్చేవాడు కదా అని భగవంతుడు అతనికి సరే తథాస్తుని అతనికి 1000 చేతులు ఇస్తాడు. 1000 చేతులు ఇవ్వడంతో 1000 చేతులు ఇచ్చిన మాత్రాన నాకు ఏమి అహంకారం రాకుండా ధర్మ మార్గంతో నేను నా రాజ్యాన్ని నేను పరిపాలించాలి అనే యొక్క వరం కూడా ఇవ్వని కోరగా సరే అప్ప సంతోషంగా ఉండని ఆ నారాయణుడు అతనికి వరాన్ని ఇస్తాడు. ఇచ్చిన తర్వాత కార్తవీర్యార్జునుడు త్రిమూర్త్యాత్మకుడైనటువంటి శ్రీ దత్తాత్రేయుని సేవించి ఆ పరమపదం అంటే ఇదే పదం అంటే నేను చెప్పాను కదా అనిమాది అష్టసిద్ధులను పొంది కార్తవీర్యార్జునుడు మహాతపస్సును చేసి అనిమాది అష్టసిద్ధులను కూడా పొందుతాడు. ఏకదీక్షతో అంటే ఒకేసారి చాప మీద కూర్చుంటే 10,000 దివ్య యాగాలు ఒకే ఆసనం మీద కూర్చొని పేద పండితులన్నీ కూడా పిలిపించి దివ్య యాగాలను 10,000 యాగాలను అన్ని కూడా చేపిస్తాడు. చేపించి వచ్చినటువంటి బ్రాహ్మణులకు అందరికీ కూడా భూరి భోజనాలు దక్షిణాలన్నీ కూడా సమర్పణం చేస్తాడు. విమానంలో గగన సంచారం చేస్తాడు. అంత చక్రవర్తిని పొందుతాడు. నారదేవులు కూడా అతను చేసినటువంటి పూజలకు అతనికి సంతోషంగా అతన్ని మన్నిస్తాడు. చక్రవర్తి భూమిని రక్షిస్తూ ఉండగా 55,000 సంవత్సరాలు పరిపాలిస్తాడు. అంటే ఏదో 4 సంవత్సరాలకు రాజ్యాన్ని చేంజ్ అవ్వడము, మళ్ళీ ఓటింగ్ రావడము, ఎలక్షన్ రావడము, వాడి ఓడిపోవడం, వీళ్ళు గెలుపు పొందడం కాదు. 55,000 సంవత్సరాల పాటు వరకు ఒక్కడే రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు ఆ కార్తవీర్యార్జునుడు. ఇలా జరిపిస్తూ ఉండగా నెలకు 3 సార్లు వర్షం వచ్చేదట. నెలకు 3 సార్లు వర్షం వచ్చేది. రాజ్యం సుభిక్షంగా ఉంది. దానికి తగ్గినట్టుగా భూమి కూడా సుభిక్షంగా ఉండేది అని చెప్తారు. అతనికి 1000 మంది భార్యలు ఉండేవారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఒకానొక రోజు ఇలా పిక్నిక్ అని వెళ్తారు కదా సండే రాగానే, అలాగే ఒక రోజు ఆ నర్మదా నదికి వెళ్ళి అందరూ కూడా జల క్రీడోత్సవం నా నదిలో ఆడుకుంటూ ఉండగా అదే సందర్భంలో లంకానాథుడు అనేటువంటి రావణాసుడు వస్తాడు. రావణాసుడు వచ్చి ఆ ఆడవాళ్ళను చూసి కామంతో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాడు. వెళ్ళినప్పుడు నా భార్య పట్ల మీరు అసూయంగా ప్రవర్తన చేస్తున్నారని కార్తవీర్యార్జునుడు మహాశక్తిశాలి మరియు రాజు కాబట్టి అతనికి కట్టేస్తాడు. కట్టేసి కొట్టే అతనికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి అతనికి తీసుకుని వెళ్తూ ఉండగా అప్పుడు రావణాసురుడు చాలా ఏడుస్తాడు, బాధపడతాడు. అప్పుడు తాతగాడైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడిని ప్రార్థించగా అప్పుడు ఆ బ్రహ్మదేవుడు అతన్ని విడిపించప్ప, ఎందుకంటే అతనికి ఇంకా చాలా పెద్ద పాపాలు చేయాలి. నీ భార్యనే కాకుండా సాక్షాత్ మహాలక్ష్మి స్వరూపిణి సీతమ్మ వారినే అతను అపహారం చేసి అతను ఇంకా చాలా పాపగ్రస్తుడు కావాలి. అప్పుడు అతనికి సంహారం అనేది ఉంది. ఇంకా పాపిష్ఠుడు కావాలి కాబట్టి అతన్ని విడిచిపెట్టు అని చెప్పగా సరే అని అతన్ని విడిచిపెట్టాడు. విడిచిపెట్టి సమస్త శాస్త్రాన్ని కూడా తెలిసినటువంటి వాడు కాబట్టి కార్తవీర్యార్జునుడు అతన్ని ఏమీ చేయడు. ఎందుకంటే ఇది నా వికెట్ కాదు, ఇది నేను చంపాల్సిన వ్యక్తి కాదు, భగవంతుడే చంపాల్సినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఆ రావణాసురుడిని
విడిచిపెడతాడు. విడిచిపెట్టిన తర్వాత అతను వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు రావణాసురుణ్ణి విముక్తి చేసినటువంటి కథను ఈ ద్వితీయాధ్యాయంలో తెలియజేస్తారు. ఇది శ్రీమద్ రేవాఖండే ద్వితీయోధ్యాయః. గోపాలకృష్ణ భగవానికి జై. దిగంబర దిగంబర శ్రీపాద వల్లభ దిగంబర. ఇలా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అంటున్నాడు, ఆ కార్తవీర్యుడు నగాష్టమి వ్రతాన్ని మహాప్రభావం చేతనే అణిమ లగిమ గరిమ ప్రాప్తి ప్రాకమ్య మహిమ ఈశుత్వ వశిత్వానే అడ్డసిద్ధులను పొందాడు. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు అంటే ప్రతి నెలకు వచ్చేటువంటి ప్రతి అష్టమి నాడు, కృష్ణపక్ష అష్టమి నాడు ఈ అనగాష్టమి వ్రతం చేసేవాడు కాబట్టి అతను అష్టసిద్ధులని కూడా పొందాడు అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు. అనగాష్టమి వ్రతాన్ని ఏ మాసంలో చేయాలి, ఏ తిథిలో చేయాలి దాని గురించి చెప్పండి అంటే నిజంగా భాద్రపద మాసంలో చేయాలి. భాద్రపద మాసము, శ్రావణ మాసము, కార్తీక మాసము ఈ అష్టమి రోజును చేయడం చాలా మంచిది. లేదా ప్రతి కృష్ణపక్ష అష్టమిలో కూడా ఈ వ్రతాన్ని చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా మార్గశీర్ష అష్టమి, కృష్ణాష్టమి అంటే కృష్ణుడు అష్టమి అంటే శ్రావణ మాసంలో వచ్చేటువంటి అష్టమి చూడండి, అది కృష్ణాష్టమి అంటారు. దాన్ని కూడా ఈ మాసంలో చేయాలి. చేసేటప్పుడు విశేషంగా స్నానం చేసుకొని తల స్నానం అన్ని కూడా చేసుకొని అభ్యంగ స్నానం అంటే నూనె పెట్టుకుని స్నానం చేయాలంట. మనము ఏమి దసరాకో దీపావళికో ఉగాది రోజు మాత్రమే చేస్తాం కదా, అలాగే ఇంట్లో పండుగలు జరుపుకునేటువంటి ఈ రోజు కూడా అలా స్నానం అనేది చేసి నలుపు వస్త్రాలు ధరించకుండా, నలుపు వస్త్రాలు కింద మీద కొంతమంది స్టైల్కి ఏదో నలుపు వస్త్రాలు ధరిస్తారు, అలా నలుపు వస్త్రాలు ధరించకుండా గ్రీన్ కలర్ అంటారు కదా అలాంటి వస్త్రాలు ధరించకుండా ఆ భగవంతుడికి ఋగ్వేద పూర్వకంగా చెప్పినటువంటి మంత్రాలతో భగవంతుడికి ఎక్కడ పూజించాలి. పూజించి విశేషంగా బంధుమిత్రులందరినీ కూడా పిలిపించి ఆప్తులను పిలిపించి భక్తి శ్రద్ధ విశ్వాసం మూడు ఉండాలి. భగవంతుడికి తీపి పళ్ళు కొబ్బరికాయ ఈ మూడు ఎలా పెట్టి నైవేద్యం చేస్తామో మనలో కూడా ఈ మూడు ఉండాలి. ఏవి? భక్తి ఉండాలి, చేసేటువంటి భగవంతుడి పట్ల భక్తి ఉండాలి, శ్రద్ధ ఉండాలి, శ్రద్ధగా చేయాలి భగవంతుడి పట్ల, శ్రద్ధగా చేసేటువంటి పూజ మాత్రమే భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడు. తర్వాత విశ్వాసం ఉండాలి, విశ్వాసం లేని పూజ భగవంతుడు స్వీకరించాడు. బోర్లేసిన బిందె మీద నీళ్ళు వస్తున్నట్టు ఉంటుంది. కాబట్టి అలా కాకుండా భక్తి శ్రద్ధ విశ్వాసం పూజించి పంచభక్ష పరమాలన్నీ కూడా నైవేద్యం పెట్టి అవన్నీ కూడా 10 మందికి పంచి అన్నదాత సుఖీభవని ఆ వచ్చినటువంటి బంధుమిత్ర ఆశీర్వాదాన్ని కూడా పొందాలి, బ్రాహ్మణుల ఆశీర్వాదాన్ని పొందాలి, భగవంతుడి ఆశీర్వాదం పొందాలి. బంధుమిత్రుల, బ్రాహ్మణుల, భగవంతుడి ఈ ముగ్గురి ఆశీర్వాదాన్ని పొంది ఆ మూడు చేసి ఆ మూడు వ్రతాల మూడుటి నైవేద్యం పెట్టి ఆ భగవంతుడికి పూజించాలి అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తారు. వ్రత పారాయణం చేయాలి. ధర్మరాజా ఈ వ్రతాన్ని తప్పకుండా ప్రతి నెల ప్రతి సంవత్సరం కూడా గావించి ఆ రాత్రి అలాగే జాగరణ చేసి నవమి రోజు ఆ వస్త్రాలన్నీ కూడా తీయాలనే విషయాన్ని తెలియజేస్తారు. ఇలా ప్రతి సంవత్సరం కూడా శ్రద్ధా భక్తితో వ్రతమాచరించినటువంటి వారికి సర్వ పాపాలు కూడా నశిస్తాయి, సర్వ సౌభాగ్యాలన్నీ కూడా కలుగుతాయి. ఎవరైతే వ్రతంలో పాల్గొంటారో, ఎవరైతే కథ చెప్తారో, ఎవరైతే కథ వింటారో వాళ్ళకందరికీ కూడా కోరుకున్న మంచి కోరికలు, చెడు కోరికలు కాదు మంచి కోరికలన్నీ కూడా వాళ్ళకు లభిస్తాయి. అనంతరము భూమిపై సుఖంగా సంతోషంగా ఉంటారు, నాగలోకానికి చేరుకుంటారు. కార్తవీర్యార్జుడు చక్రవర్తిని ఎలా పదవిని పొంది ఎలా సుఖంగా సంతోషంగా ఉన్నాడు మీరు కూడా అలాగే ఉంటారు అనే విషయాన్ని ఈ అధ్యాయంలో తెలియజేస్తారు. ఇది శ్రీమద్ రేవాఖండే ద్వితీయోధ్యాయః. గోపాలకృష్ణ భగవానికి జై. దిగంబర దిగంబర శ్రీపాద దిగంబర. అత చతుర్థోధ్యాయః. భగవంతుడు మళ్ళీ చెప్తున్నాడు క్షీరసాగరము మంత్రము జరిగిన విషయాన్ని ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో తెలియజేస్తారు. అక్కడ ఆ క్షీరసాగరం మకరము జరుగుతున్నప్పుడు ఆమలక వృక్షం అనేది అక్కడ ఉంది, ఉద్భవించింది. అక్కడ మహావిష్ణువు ఆ ఆమలక వృక్షాన్ని ఆ దేవతలు మరియు దానవులు అంటే రాక్షసులు అక్కడ ఇద్దరు కూడా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళిద్దరు కూడా ఆమలక వృక్షాన్ని ఆ భగవంతుడికి సమర్పణం చేస్తారు. అందువలన ఆ ఆమలక చెట్టుకి కృష్ణామలక వృక్షం అయ్యింది. ఓన్లీ ఆమలక వృక్షం అంటే కృష్ణుడికి సమర్పణం చేశారు కాబట్టి ఆ వృక్షం అప్పుడు ఏమైంది, కృష్ణామలక వృక్షం అనేది ఇంటి పేరుతో సమేతంగా అతనికి ఎప్పుడు వచ్చింది. ఆ కృష్ణామలక వృక్షానికి లక్ష్మీదేవికి చాలా ఇష్టం. ఎలా పారిజాత చెట్టు చాలా ఇష్టమో అలాగే కమల పుష్పం ఎలా అమ్మవారికి చాలా ఇష్టమో అలాగే కృష్ణామలక వృక్షము కూడా అమ్మవారికి చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే అది క్షీరసాగరంలో పుట్టింది. క్షీరసాగరం అంటే పాల సముద్రం, నీటి సముద్రము, ఉప్పు నీళ్ళ సముద్రం ఎలా ఉందో అలాగే పాల సముద్రం చతుస్సాగరాన్ని స్వామి అంటారు. ఆవు యొక్క స్థనాలు ఉంటాయి కదా, ఆ 4 స్థనాల్లో 4 సాగరాలు ఉంటాయి. దాంట్లో ఒక సాగరము పాలసాగరం. అలాగే క్షీరసాగరం అనేది
ఉంది. దాంట్లో పుట్టినటువంటిది ఈ కృష్ణామలక వృక్షము. అక్కడ కృష్ణామలక వృక్షం పుట్టింది కాబట్టి అమ్మవారికి చాలా ఇష్టమైనటువంటిది. అక్కడ అత్రి అనసూయ తపస్సుకు మెచ్చి మహావిష్ణువే దత్తాత్రేయుడుగా అవతరించాడు. అదే కాబట్టి ఆ నల్ల ఉసిరికా వృక్షముకు క్షీరసాగరంలో పుట్టినందువలన దాన్ని తీసుకొని వచ్చి బ్రహ్మదేవుడు ఇక్కడ ఈ లోకంలో బ్రహ్మదేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ కృష్ణామలక వృక్షం భగవంతుడికి సమర్పణం చేయాలి కదా. ఎవరికి సమర్పణం చేయాలి అంటే దత్తాత్రేయుడికి సమర్పణం చేయాలని ఆ దత్తాత్రేయ స్వామి దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తారు. తీసుకొని వచ్చి ఆ వృక్షము ఎక్కడ ఉంది అంటే రేణుకాదేవి ఉన్నటువంటి మాతృతీర్థము, మాతృగయ అని పిలుస్తారు కదా, ఆ మాతృతీర్థానికి వెళ్ళి అక్కడ సిద్ధుల దగ్గర ఆ వృక్షాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఈ చెట్టు పెద్దది కావాలి అని బ్రహ్మదేవుడు ప్రార్థించగా ఆ సిద్ధులు ఆ చెట్టుని అక్కడ నాటుతారు. పెట్టగానే అప్పుడు దానికి ఇంకో పేరు వస్తుంది. ఏమంటది? సిద్ధులు పెట్టినందువలన సిద్ధామలక వృక్షం అని కూడా అప్పుడు దానికి పేరు పెడతారు. ఆ నల్ల ఉసిరిక చెట్టు అని కూడా దాన్ని పిలుస్తారు. పిలిచి సిద్ధామలక వృక్షం అనేది దానికి పేరు వస్తుంది. ఆ వృక్షము క్షీరసాగరం నుంచి పాతాళం వరకు వెళ్తుందట. అంత పెద్దగా వేరుతో కూడినటువంటి ఆ చెట్టు అది పాతాళము భూలోకము రెండు కూడా వ్యాప్తించింది. దానికి ఆమలక గ్రామం అని కూడా దానికి పిలుస్తారు. ఈ ఆమలక వృక్షం కింద మణిపీఠము ఉన్నది. దానిపై దత్తుడు ఆశనుడే ఉన్నాడు. కంఠము మణిహారము, మొల్లో బంగారు మొలతాడు. వామాంకం అంటే ఎడమ చేతి. వామాంకమున ఏమున్నాయి? అతనికి మణిహారం అనేది ఉంది. అక్కడ కామధేనువు, 4 కుక్కలు, సనందాది సాధువులు, నవనిధులు పరివేష్టించి ఉండగా పరశక్తి నాగేశ్వరి, కామప్రద, భువనేశ్వరి మాత ఆ శ్రద్ధలు పొందినటువంటి కరములతో మహాదేవి అంటే అనగాదేవి అక్కడ నమస్కారం అనేది చేసుకుంటుంది. దత్తుడు పద్మాసనంతో 4 చేతుల ద్వారా శంఖ, చక్ర, గద, పద్మములు ధరించి మరియు డమరుకము, త్రిశూలము, కమండలము, జపములు ఇవన్నీ కూడా ధరించి తన తల్లిదండ్రులు అత్రి అనసూయాదేవి ఉన్నతమైనటువంటి ఆసనంతో కూర్చొని ఉండగా సోదరుడు చంద్రుడు దుర్వాసముని ప్రసన్నవదనంతో సమర్పించి దత్త మహాప్రభు నమస్కారం చేసుకుంటారు. ఈ సమయమున చల్లని గాలి వీచుండగా గంధర్వులు గానలు చేస్తుండగా రంభ, ఊర్వశి, మేనక, తిలోత్తమాని అప్సరసలు నాట్యం చేస్తూ ఉండగా ప్రకృతి పులోపించి మనోహరంగా ఉన్నది. అచ్చట ఉన్న భక్తులందరూ కూడా సర్వమును మరచి సమాధిస్తూ ఉండగా వారి కోరిన కోరికలు నెరవేరుచుండగా దత్తుడు కరుణాకటాక్షముల వలన యోగము, జ్ఞానము, మోక్షము ఇవన్నీ కూడా పొందుతున్నారు. కావున భక్తులందరికీ ఈ అధ్యాయం తెలిసిన విధముగా అనకాష్టవ్రతము ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకందరికీ ముఖ్యంగా నల్ల ఉసిరికా చెట్టు దాని కింద చేయాలట, దాని నీడలో చేయాలట. దాని నీడలో చేయడం వల్ల ఆ భగవంతుడు విశేషమైనటువంటి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. ఈ విషయాన్ని ఈ 4వ అధ్యాయంలో తెలియజెప్తారు. ఇది శ్రీమద్దేవా కంటే చతుర్థోధ్యాయ. గోపాలకృష్ణ భగవానికి జై. దిగంబర దిగంబర అట పంచమోధ్యాయ. ఇక 5వ అధ్యాయంలో ఒక రోజు బ్రహ్మదేవుడు తన్ను ప్రార్థించుకునేటువంటి తను రోజు చేసేటువంటి మహావిద్య అంటే వేదం మర్చిపోయి అతనికి ఒక్క వేద మంత్రము కూడా అతనికి గుర్తులేదు. ఓంకారము కూడా గుర్తులేక తను ఏమి చేయాలి అనే బాధనతో తిరుగుతూ ఉండగా అప్పుడు సహ్యాద్రి పర్వతముకు చేరి అక్కడ పరిణక్తి స్వరూపమైనటువంటి రేణుకాదేవిని ప్రార్థిస్తాడు. అక్కడ వేదమును మరచినమ్మా, నేను ఒక మంత్రము కూడా నాకు గుర్తుకు రావడం లేదు, నా దురావస్థను, నా దుఃఖాన్ని పరిహారం చేయి అని ఆ రేణుకాదేవిని ప్రార్థించుగా అప్పుడు పాహిమం అంటూ ఉన్నటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుని చూసి ఆ రేణుకాదేవి చెప్తుంది, నీకు తెలుసు ఏమంటే పూర్వము సోమకాసురుడు అతను వేదము దొంగతించి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అప్పుడు మహావిష్ణువే మీనం అంటే మత్స్యావతారాన్ని ధరించి అప్పుడు ఆ వేదాన్ని కాపాడినటువంటి వేదాన్ని నీకు ఇచ్చాడు. దాన్ని మరిచితివా, కావున నా దగ్గర వస్తే నీ పని జరగదు, మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళని చెప్పిన తర్వాత మహావిష్ణువు ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే మహావిష్ణువు ఇప్పుడు అత్రి అనసూయాదేవిలో పుట్టి దత్తాత్రేయుడుగా ఇక్కడే మణిపీఠం నందు ఉన్నాడు. కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి నీ ప్రార్థన నువ్వు చేసుకో, తప్పకుండా నీ అనుకున్న పని జరుగుతుంది అని చెప్పగా నేరుగా అక్కడికి మహావిష్ణువును ఆశ్రయించి బ్రహ్మదేవుడికి వెళ్తాడు. వెళ్ళగా అక్కడ కృష్ణామలక వృక్షం కింద బ్రహ్మదేవుడు కనిపించినటువంటి రేణుకామాతను చూసి ఆ మహాలక్ష్మీదేవి సమేతంగా సహ్యాద్రి అందే ఉన్నటువంటి దత్తాత్రేయ దేవుడికి వెళ్తాడు. పూర్తిగా ఆమె సర్వతోని భగవంతుడికి చేసుకొని షోడశోపచారంతో పూజించి స్వామి నా పరిస్థితిని అర్థం చేసుకొని ఆ మహావిష్ణువుకి నమస్కారం చేసుకుంటాడు. అదే సందర్భంలో భగవంతుడు అన్ని తెలుసు భగవంతుడికి. ఆ భగవంతుడు భక్తుడైనటువంటి అతన్ని చూసి ఓంకార రూపిణి
శబ్ద బ్రహ్మమయి వేదమాత సావిత్రి విమల ప్రహాదిని ఉత్కర్షిణి జ్ఞానయోగ్య ఈశాన్య అని ఎవరూ కూడా అతను అష్టనామాలతో పూజించినటువంటి స్వయంభూ జగముకు తల్లి ఈ మహాలక్ష్మి రేణుకాదేవి ఈమె ఏకవిధము నామతో గాయత్రీ మాతగా కూడా పిలువబడుతుంది. అందుకే ఓంకారం అని చెప్తారు. గాయత్రి మంత్రానికి ముందుకు ఏమనాలి? ఓంకారం అనాలి. ఎందుకంటే అకార ఉకార మకార మూడు కలిసినటువంటిది ఓంకారం. ఏమి అకారం ఉకారం ఓం మకారం ఈ మూడు కలిసినటువంటి ఓంకారము. ఆ ఓంకారం పుట్టింది ఫస్ట్. ఓంకారం పుట్టిన తర్వాత సమస్తమైనటువంటి ఋగ్వేదం పుట్టింది. తర్వాత యజుర్వేదము, సామవేదము, అథర్వణ వేదము ఈ 4 వేదాలు పుట్టాయి అని గాయత్రీ మాతను ఆ బ్రహ్మదేవుడు ప్రార్థించుకోగా అప్పుడు ఆ సమయమందు దత్తాత్రేయుడు కూడినటువంటి అనగాది ముఖార విధము నుండి వేదములు రెప్పపాట కాపున కంటి కళ్ళు మూసుకొని తెరిచే లోపే అలా దన్నుమని వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు మెరుపులు వచ్చేటప్పుడు దన్నుమని ఒక సెకండ్ లో ఇలా వెళ్ళిపోతాయి చూడండి. అలా వెళ్ళిపోగా బ్రహ్మదేవుడు ఓ ఓంకారము అనే దాన్ని మళ్ళీ ఓం ఓం అంటూ ఉంటాడు. దాని ద్వారా అకారము ఉకారం మకారాన్ని కూడా గుర్తుకు వస్తాయి. తద్వారా వేదం అంతా గుర్తుకు వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి లెసన్ రాసేటప్పుడు పాపం పిల్లలు కొట్టుకుంటుంటారు, రెత్తి కొట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఒక్క సెంటెన్స్ గుర్తుకొచ్చింది అనుకోండి ఆ పేర మొత్తం కూడా గుర్తుకు వస్తుంది. అవునా కాదు? ఒక్క దాన్ని ఏం ఏంటైనా ఇంకేమో రాసుకుంటారు. పాపం ఏదో గుర్తుకోసం ఏమో రాసుకుని ఉంటుంటారు. ఫస్ట్ టైం గుర్తుకు వస్తే అలా మ్యాటర్ మొత్తం కూడా గుర్తుకు వస్తుందా? అలాగే బ్రహ్మదేవుడికి కూడా ఓంకారం గుర్తుకు వచ్చింది. ఓంకారం గుర్తుకు వచ్చిన తర్వాత మిగతావన్నీ కూడా గుర్తుకు వచ్చి ఆ సమస్త వేదాలన్నీ కూడా మళ్ళీ తిరిగి ఆ గాయత్రి మాత రేణుకాదేవి మాత ద్వారా ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఆ దత్తాత్రేయ స్వామి అనుగ్రహంతో మళ్ళీ కూడా అవన్నీ కూడా పొందాడు. భువనేశ్వరి ఓంకార వాచ్యము నువ్వే నువ్వు లేదంటే పరమాణువు గుణంగా లేదు. పరమాణువు అంటే ఒక చిన్న పరమాణు, దశదిక్కుకు సంబంధించినటువంటి పరమాణువు కూడా లేదు అనే విషయాన్ని అతను తెలుసుకుంటాడు. తెలుసుకొని ఆ బ్రహ్మదేవుడు రేణుకాదేవి అనుగ్రహంతో దత్తదేవుడికి ఆశీస్సులను పొంది దత్తదేవుడి యొక్క ఆశీస్సులను పొంది బ్రహ్మలోకానికి మళ్ళీ వెళ్తాడు. మళ్ళీ వెళ్ళి జగత్కర్త మరియు ఆమె భుజంలో పుట్టినటువంటి వేదము నాకు మళ్ళీ తిరిగి దొరికింది అని భగవంతుడు ఆశీర్వాదాన్ని పొంది అతను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. ఎవరైతే ఈ కథను వింటారో వాళ్ళకందరికీ కూడా ఆయువు ఆరోగ్యము వేద జ్ఞానము కూడా లభిస్తాయి. తద్వారా సుఖ సమంగళాన్ని కూడా లభించి చిట్ట చివరకు అనగాదేవి యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని కూడా వాళ్ళు పొందగలుగుతారనే విషయాన్ని సాక్షాత్ గోపాలకృష్ణుడు చెప్పినటువంటి కథను, దీపకుడు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఎవరు సూతాచార్యుల వారు శౌనకాచార్యులకు చెప్పినటువంటి కథను మనం యథామతిగా ఈరోజు విన్నాము. తద్వారా వాళ్ళిద్దరూ కూడా సుఖపడి మనం చేసినటువంటి ఆ పూజకు సుఖంగా సంతోషంగా మనందరినీ కూడా సుఖపడేలా అంటే సుఖంగా ఉండేలా చూడుగా కానీ ప్రార్థిస్తూ ఈ కథను ముగిస్తున్నాము. జై బోలో గోపాలకృష్ణ భగవానికి జై. దిగంబర 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 మరొకసారి పసుపు వేయండి. పునః పూజార్తి హరిద్రా కుంకుమకేసర సుగంధ ద్రవ్యాన్ని సమర్పయామి. వేసి 2 అక్షంతలు వేసేయండి. అక్షంతలు వేసి పునః పూజార్తి అక్షతాన్ని సమర్పయామి. మహానైవేద్యం సమర్పయామి. మహానైవేద్యం క్షీరాప్రసాదము పళ్ళు ఫలాలన్నీ విధంగా పెట్టండి. కొంచెం అది మహానైవేద్యం అయింది కాబట్టి ఇది మహానైవేద్యం అయింది దాని పక్కకు జరిపేసింది. కొంచెం చుక్క నీళ్ళు వేసినట్టు చేసి మండలం చేయండి. బుక్కులేవి హిందీ వచ్చిన వాళ్ళందరూ బుక్కులు తీసుకోండి. బ్లూ కలర్ దాంట్లో హిందీ వస్తుంది. హిందీలో పుస్తకాలు ఇవ్వండి. ఒకటి కొట్టండి. 10 నిమిషం ఇక్కడ మీకు వద్దా? పదవ పేపర్ కాదు తర్వాత సుఖకర్త కానీ
జేబులో పెట్టుకున్నా. వాడేది ఏం అదేం నీకు అదే మంచి చెప్తున్నా महानैवेद्यं समर्पयामि प्रोक्षापनश्च सत्यं धर्मतेन परिषेचयामि अमृतवस्त्रमृतोपस्त्रमणि स्वाहा చెప్పండి భూమితే విశ్వ భుగవ్యయః ఒక్కడ తింటే చాలా స్వామి సమస్త ప్రపంచం ఎత్తినట్టు మేము పూజ చేసినటువంటి పూర్ణఫలం లభించాలని మీకు మహానైవేద్యం అనేది సమర్పణ చేస్తున్నాము ద్వారా ఈ మహానైవేద్యాన్ని స్వీకరించి అనుగ్రహించగా అక్కడ ప్రార్థిస్తూ భగవంతుడికి నమస్కారం చేసుకోండి ఒక 5 సార్లు పెట్టండి प्राणानि स्वाहा पानानि स्वाहा व्यानानि स्वाहा नमः मध्ये मध्ये पानी समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं मुख्यवर ताम्रं समर्पयामि लेच आरती पाठ पाडनम्मा जय श्री राम సిరా పెట్టిరా సిరా కింద చిన్న పెట్టాలి సంగీత అట్లా ఉన్నది అదే అంటున్నా చిన్నది పెట్టుకోండి మర్చిపోకుండా పెడితే ఆట ముట్టి స్టార్ట్ చేయకుండా ఆగండి కుట్టి చేయండి అబ్బాయి గంట గంట తీసుకోండి రాజా
కాలం నీటు పనాకి జారి పోదావా ఏకదైన అందరికీ భక్త